Okay, we are again on air. So, am I clear? Yes, sir. And the screen is showing the topic, not myself. Is it? Can you see the slides? Yes, sir. That's all. Fine, fine. So we go faster today. So we actually could not continue yesterday because of the poor connection. So Professor Mufti sir actually had a few problems today, so he exchanged the class with me. So tomorrow he will conduct his routine class, regular class for short cases. So I will carry on with the long case today. This is urinary tract infection. So this will be the complaints. That is fever, burning sensation, frequency of micturition, and lower abdominal pain. So all these are complaints of urinary tract infection. So you will try to make the duration at least 1 week, because conventionally bacterial infections should last for at least 1 week. So even when patients will complain that I have the problem for 2 days, 3 days, convince them to tell that they are suffering for at least 1 week. Okay, this is the important thing. These are the complaints. One thing again, usually there are two types of urinary tract infection. One is cystitis and another one is pyelonephritis. So pyelonephritis is extremely rare. So in your long case, if there is any urinary tract infection, that will be definitely cystitis. Okay, so don't tell anything that go with pyelonephritis. Make it sure that cystitis becomes your case. Okay, this is important. So this is just simple. I will not waste time in these things, because I will give you the short, the hard copies as well as the soft copies, so you can learn from that how will you present. Okay. So these are very simple things. I will straight go to the differential diagnosis. So from your knowledge, can anybody tell what are the signs and symptoms of UTI? What are the common signs symptoms you expect from UTI? Anybody? Please carry on. Burning sensation during micturition. Okay, then we call it dysuria in medical term. Yes, then Lower abdominal pain. fine. Then Urgency. urgency Fever with is hints not. and lymphophagocytes. Another one is of Fever course with hints and frequency. That means the frequency of micturition means too many micturations, but every time a small volume comes out. That is frequency. Small volume and frequent micturations. This is called frequency of micturation. And finally, the patient may have fever. So these are the common symptoms of urinary infection. So with these symptoms, what differential diagnosis you have for UTI patients? So the symptoms will be definitely like this, and the signs is suprapubic tenderness. So virtually all the UTI patients we face are cystitis patients. So there will be no loin pain, there will be no loin tenderness, there will be no renal angle tenderness. Rather, everything will be concentrated on the bladder area. So on examination in UTI patient, you expect that the patient has suprapubic tenderness. So these are the common symptoms and signs in UTI. Your long case will be written like this. So why then, what differential diagnosis you expect? Do you have any differential diagnosis for UTI? আপনাদের কি মনে হয় যে একটা ইউটিআই পেশেন্টের ডিফারেন্সিয়াল কি রাখা উচিত? একজন বলে ফেলেন, কোনো সমস্যা নাই, আমরা এখানে ডিসকাশন করছি, ডিসকাশন করেই তো ভুলগুলো ভাঙবে। বলেন কেউ একজন বলেন, কোনো সমস্যা নাই, মাইকটা নেন, বলেন, কোনো সমস্যা নাই, অন করে বলে ফেলেন। এরকম লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন সাথে ডিসইউরিয়া,
এরকম ধরনের এটার আর কি ডিডি হতে পারে, আর কি কন্ডিশন? পাইলোনেফ্রাইটিস। আচ্ছা, এক নাম্বার হচ্ছে পাইলোনেফ্রাইটিস আমরা হতে পারতো, কিন্তু এখানে রাখছি না কেন? পাইলোনেফ্রাইটিসের পেশেন্টের এইটার পাশাপাশি ইন এডিশন টু অল দিস দেয়ার শুড বি ভেরি হাই ফিভার, এটা নাও থাকতে পারে, দেয়ার শুড বি লো ইন পেইন অ্যান্ড লো ইন টেন্ডারনেস অর রেনাল অ্যাঙ্গেল টেন্ডারনেস। এই কারণে পাইলোনেফ্রাইটিসটাকে আমরা সহজে রাখবো না। আর আমরা যখন ডায়াগনোসিস বলবো ইউটিআই, দ্যাট অলসো ইনক্লুডস পাইলোনেফ্রাইটিস, তাই না? তো আমাদের স্পেকট্রামের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে। সো পাইলোনেফ্রাইটিস বললে আপনার কিন্তু ইউটিআই ডায়াগনোসিসের মধ্যে এই পাইলোনেফ্রাইটিস তো পড়ে। ইউটিআই তো একটা বড় স্পেকট্রাম, ইট ইনক্লুডস পাইলোনেফ্রাইটিস এন্ড সিস্টাইটিস। এই জন্য পাইলোনেফ্রাইটিস আপনি কিন্তু অলরেডি ইউটিআই বললে ওটা ইনক্লুডেড হয়ে যায়। সো পাইলোনেফ্রাইটিসকে আমরা বলতে পারছি না। আর কিছু কিনা আছে কিনা বলেন, যে এই ধরনের সাইন এবং সিমটম আপনি পেতে পারেন, যেটা আপনি পাচ্ছেন পেশেন্টটার, পার্টিকুলার Sir, পেশেন্ট আপনাকে দেওয়া pelvic হবে। inflammatory disease ইয়েস, যদি ফিমেল ইয়েস, ইয়েস, ইউজুয়ালি ফিমেলই থাকবে আপনার, মেল ইউটিআই তো আপনাকে আর দেওয়া হবে না, এটা খেয়াল রাখেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা মেল ইউটিআই খুব কম। হ্যাঁ, তো ফিমেলই থাকবে এবং আপনার ডিফারেনশিয়াল শুড বি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। এটাই হওয়া উচিত, এটাই হওয়া উচিত, কারণ এই সবগুলা সিমটমই ওখানে থাকে, ডিজিউরিয়া ফ্রিকোয়েন্সি সব থাকে। বাট কয়টা জিনিস থাকে না, সেটা হচ্ছে যে এই আপনার ইউটিআই এর সবগুলা সিমটমের পাশাপাশি ওখানে কিন্তু একটা হোয়াইটিশ পার ভ্যাজিনাল ডিসচার্জ থাকে, জেনিটাল ডিসচার্জ থাকে, যেটা ইউটিআই তে থাকে না। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এটাকে ইউটিআই বলছি, পিআইডি বলছি না। ওয়াই? বিকজ ইন পিআইডি উই এক্সপেক্টেড vaginal discharge which is absent here, ঠিক আছে? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং। Another important thing is in PID we expect tenderness in the both iliac fossa, in right and left iliac fossa, not at the center. But in UTI we expect tenderness at the suprapubic region. That is why এই যে দুটো ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, যে tenderness in the suprapubic region, not in the iliac fossa, and also absence of vaginal discharge, purulent vaginal discharge, the diagnosis is UTI. ওগুলা কিছু থাকলেই কিন্তু ডায়াগনোসিস হয়ে যেত পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, ঠিক আছে? এই আপনার ডিজিউরিয়া ফ্রিকোয়েন্সি ফিভার সবগুলাই কিন্তু আপনার ওই পিআইডি তেও যেরকম থাকবে ইউটিআই তেও একই রকমই ভাবেই থাকবে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের এখানে ডায়াগনোসিস হওয়া উচিত হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। আপনি প্রম্পটলি বলবেন, ঠিক আছে, যে দিস ইজ পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে এটা কি অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে পারে কিনা? Could it be appendicitis? না স্যার। হ্যাঁ, আসলে না, হতে পারে না। এখন অনেক এক্সামিনার আছেন যাদের পছন্দ হচ্ছে যে তারা চাচ্ছেন আপনি বলেন অ্যাপেন্ডিসাইটিস। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা বক্তব্য থাকবে সেটা হচ্ছে আপনি এক্সামিনারকে সরাসরি বলবেন যে স্যার, দ্য in appendicitis pain is usually in one side of abdomen, in the right side. There is definite right iliac fossa tenderness and there is no dysuria frequency. So as there are obvious symptoms and signs suggestive of UTI, and that is quite different from that of appendicitis, so I will not put appendicitis as my differential diagnosis. I still am in favor of putting pelvic inflammatory disease as my differential. এইভাবে আপনি যদি কনফিডেন্টলি ডিফেন্ড করে ফেলেন আপনার কেস, আপনি খুব ভালোভাবে পাস করে যাবেন, এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না। It's all about your courage, all about your courage, all about your confidence, how confidence you look in the exam. So আমাদের ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। এন্ড পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের দেখেন কিছু পয়েন্ট ছিল যেগুলো ইউটিআই তে ছিল, ডিজিউরিয়া ফ্রিকোয়েন্সি ফিভার, এগুলো হচ্ছে সব আমার ইউটিআর ফেভারেট পয়েন্ট। কিন্তু পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজের এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা বলবো, একটু কারেক্ট করে দিই আমি, যে পয়েন্টস ইন ফেভার অফ, আচ্ছা কেন এটা ইউটিআই, এটার জন্য এটা ছিল, আর কেন এটা পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ না, সেইগুলো হচ্ছে পয়েন্ট, যে নো ভ্যাজিনাল ডিসচার্জ, নো এক্সপোজার টু এসটিডি এন্ড নো আইলিয়াক ফোসা টেন্ডারনেস। এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন। আর একটা জিনিস খুব হিস্ট্রি নিতে হয়, যে এক্সপোজার টু এসটিডি, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, অনেকে দিতে চায় না। তো এক্সপোজার টু এসটিডি না পাওয়া গেলে যে পিআইডি হবে না তা না, সাম মে পেশেন্ট মে কনসিল দ্য হিস্ট্রি, ওকে।
সো এটা অত স্ট্রং পয়েন্ট না, বাট খুব স্ট্রং পয়েন্ট হচ্ছে ভ্যাজিনাল ডিসচার্জ নাই এবং টেন্ডারনেসটা সুপ্রাপিউবিক, নট আইলিয়াক ফোসা। ঠিক আছে, এই জন্য এটা আপনার নট পেলভিক ইনফ্লেমেটরিজ, পেলভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ, ইট ইজ ইউটিআই। সবগুলো যুক্তি আছে পেলভিক ইনফ্লেমেটরির পক্ষে। এই যুক্তিগুলা পেলভিক ইনফ্লেমেটরিতে থাকতো, কিন্তু সাথে এগুলা থাকতো। এগুলো যেহেতু একটাও নাই, এই জন্য আমি এটাকে ইউটিআই বলছি, পিআইডি বলছি না। আচ্ছা, এটা কি দরকার আছে যে পিআইডি আর ইউটিআই কে আলাদা করার? এটা কি প্রয়োজন আছে? আপনাদের কি মনে হয় যে এই পেশেন্টটার পিআইডি আর এই পেশেন্টটার আপনার ইউটিআই দুইটা মানে কি আলাদা করার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং কেন প্রয়োজন আছে, কি মনে হয় আপনাদের? কেউ একজন অনলাইন? স্যার, জি, কেন আলাদা তো করতে, কেন? ট্রিটমেন্টটা আলাদা। একদম আলাদা, ট্রিটমেন্টের কোনো মিলই নাই। হ্যাঁ, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সাধারণত হয় গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া আর স্ট্যাফিলোকক্কাস দিয়ে, আর পেলভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ সাধারণত হয় হচ্ছে আপনার ক্ল্যামাইডিয়া, নাইজেরিয়া গনোরি, অথবা আপনার ওই যে ফাঙ্গাস যে আছে ক্যান্ডিডা। যে কাউসাসে ওকেও ট্রিটমেন্ট দিতে হয় স্যার, এটা একটা Yes. ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি এটা পিআইডি হয় তাহলে ট্রিটমেন্ট শুড বি গিভেন সাইমালটেনিয়াসলি টু দ্য পার্টনার, কিন্তু ইউটিআই তে এটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড না, সো এটা এখানে পার্টনার ট্রিট করার কোনো ব্যাপার নাই। এই জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে উই আর কারেক্টলি ডায়াগনোসিং ইউটিআই, উই আর নট মিসিং এনি এসটিডি, উই আর নট মিসিং এনি পিআইডি। ঠিক আছে, এই জন্য ইউটিআই ডিডি অবশ্যই আপনারা এখানে পিআইডি বলবেন, কনফিডেন্টলি বলবেন, এবং কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো ইনভেস্টিগেশন কি? ইনভেস্টিগেশন ইউটিআই তে হচ্ছে ইউরিন আরএমই এবং ইউরিন কালচার। খুব সিম্পল, এগুলো উত্তর আপনারা জানেন। আরএমইতে হচ্ছে মোর দেন 5 পাস সেল পার হাই পাওয়ার ফিল্ড, আর যদি কালচারে কলোনি কাউন্ট মোর দেন 1 লাখ পার এমএল অফ ইউরিন হয় তাহলে আমরা এটাকে ইউটিআই বলি। এইগুলো ছোট ছোট কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞাসা করে পরীক্ষায়, এগুলো থেকে পাস ফেল হয়ে যায়। এগুলো না পারলে একটু মাইন্ড করে, বাট আমি দেখছি তো খুব বেশি মাইন্ড করে না। পরীক্ষা খুব ইজি, অন্য যে কোনো প্রফেট থেকে ইজি, শিওর থাকেন। আচ্ছা, এখন ইউটিআই পেশেন্টকে আপনি কিভাবে ট্রিট করবেন, কেউ একজন একটু সংক্ষেপে আমাকে 1 মিনিটে বলে ফেলেন। হাউ উইল ইউ ট্রিট এ কেস অফ ইউটিআই? বলেন, ছেলেদের মধ্যে একজন বলেন, বলেন বলেন, জোরে বলেন। কে, নাহিয়ান নাকি কে? নামটা বলেন এবং অ্যান্সারটা বলেন। স্যার প্রচুর ফ্লুইড ইনটেক করতে বলবো। জি, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। তারপর? জি স্যার। তারপর হচ্ছে স্যার সেফ থ্রি মানে সিপ্রো। আই রে, সেফ 3 এই ধরনের শব্দ বলাই যাবে না রে বাবা, এই 3 বলা যাবে না। হ্যাঁ স্যার, আমার জেনারিক নেমটা এই মুহূর্তে কেন মাথায় আসতেছে না স্যার। সেফিক্সিম, ঠিক আছে। সেফিক্সিম, রাইট স্যার, সেফিক্সিম। আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি। সেফিক্সিম কয়দিন দিবেন? স্যার 7 দিন। আচ্ছা, এখন এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখেন যে আমরা প্রথমে আমাদের মানে থলের বিড়াল একবারে বের করবো না, একটু একটু করে বের করবো। হ্যাঁ, আপনি প্রথমে বলবেন যে আই উইল অ্যাডভাইস দ্য পেশেন্ট টু টেক প্লেন্টি অফ ওয়াটার, এটা আমি বলবো। এবং আই উইল গিভ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক প্রেফারেবলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কালচার সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট। ঠিক আছে, যদি কালচার সেন্সিটিভিটিতে আমি যেটা সেন্সিটিভ পাবো সেটাই দিব। তখন জিজ্ঞাসা করতে পারে কমনলি কি কি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় বলো, তখন আপনি নাম বললেন, তোকে সেফিক্সিম দেওয়া যায়, সিপ্রোফ্লক্সাসিন দেওয়া যায়। কমনলি আমি দেখেছি সেফিক্সিম, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, নাইট্রোফুরান্টুইন, এগুলো দিতে। ঠিক আছে, মনে থাকবে? রাইট। এখন যে কোনো একটার ফুল ডোজ ডিউরেশন সহ বলেন। সেফিক্সিম যদি ধরেন, এটা প্রেফারেবল, তাই না? বিকজ এটা তো ফিমেলদের বেশি হয়, ফিমেলরা যে কোনো সময় প্রেগনেন্ট হয়ে যেতে পারে, এই জন্য প্রেগনেন্সিতে তো সিপ্রোফ্লক্সাসিন কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সো সেফিক্সিম তো একটা সেফ ড্রাগ, সেফালোস্পোরিন ইজ এ সেফ ড্রাগ ইন প্রেগনেন্সি, রিলেটিভলি সেফ ড্রাগ। তো আপনি একটু সেফিক্সিম হিসাবেই এটার কত মিলিগ্রাম, দিনে কয়বার এবং কত দিন, এটা বলেন। এটা একটু মনে রাখবেন আপনারা, তাহলে এটাই সবাই বলবেন। বলেন, ট্রিটিং ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন উইথ সেফিক্সিম। আপনি আমাকে জাস্ট বলেন আপনার পেশেন্টকে আপনি কয়দিন দিবেন এবং কি ডোজে দিবেন সেফিক্সিম? 250 মিলিগ্রাম 6 only for 7 days. আচ্ছা, এটা একটু চেঞ্জ করি আমি। হ্যাঁ, ভালো বলেছেন আপনি, যে সাহস করে বলেছেন। জি, আরেকজন কি বলছেন বলেন?
স্যার 12 আওয়ারলি হবে না? ইয়েস, সেফিক্সিন 12 আওয়ারলি। এটার ডোজটা হচ্ছে 200 মিলিগ্রাম 12 আওয়ারলি ফর 3 ডেজ। ঠিক আছে, কয়দিন? 3 দিন। দেখবেন আপনাদের সব গাইডলাইনে 3 দিন দেয়া আছে। সাধারণত কয়দিন তাহলে দেই আমরা? 3 দিন। ঠিক আছে, 3 দিন। তাহলে এটা আপনি এখন জেনে নিলেন। হ্যাঁ, তাহলে আমি পেশেন্টকে কি করবো, মানে পানি খেতে বলবো এবং সাথে অ্যান্টিবায়োটিক দিব, প্রেফারেবলি অ্যাকর্ডিং টু কালচার রিপোর্ট। তখন জিজ্ঞেস করবে কমনলি কি দেওয়া হয় বলতো, আপনি বলবেন যে আমি সেফিক্সিন দিতে পারি, সিপ্রাফ্লক্সাসিন দিতে পারি। আমি দেখেছি সেফিক্সিন, সিপ্রাফ্লক্সাসিন, নাইট্রোফুরান্টোইন এগুলো দেওয়া হয় বেশি। তখন বলবে যে তুমি ডোজ সহ পুরোটা বলো। আপনি সরাসরি বলবেন যে সেফিক্সিন 200 মিলিগ্রাম টুয়াইস ডেইলি ফর 3 ডেজ। ঠিক আছে, ফাইন। আদাই আচ্ছা, আর একটু মনে আসছে। এই যে আপনি আমরা যদিও আমি সেফিক্সিমের নাম দেই নাই, আমার সিরিয়াল ছিল সিপ্রো, সেফুরক্সিম, মেট্রোফুরান্টোইন, বাট আপনি ইফ ইউ টেল সেফিক্সিম দ্যাটস অলসো ফাইন, কোনো সমস্যা নেই। সেফিক্সিমের থেকে সেফুরক্সিম বেশি ইউজ হয়। এটার ডোজটাও কাছাকাছি। এটার ডোজটা হচ্ছে 250 মিলিগ্রাম টুয়াইস ডেইলি ফর 3 ডেজ। বাট আপনি সেফিক্সিম বললে নোবডি উইল মাইন্ড। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, সেফিক্সিম বলেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, এখন বলেন যে আপনি এই পেশেন্টটাকে যদি ট্রিট না করেন, অ্যান্টিবায়োটিক না দেন, তাহলে এখান থেকে আর খারাপ কি হতে পারে, কি সমস্যা হতে পারে? আপনার পেশেন্টের ইউটিআই আছে, শরীরের ভেতরে ব্যাকটেরিয়া আছে, আপনি যদি ট্রিটমেন্ট না করেন তাহলে কি সমস্যা হবে, আর খারাপ কি হতে পারে বলেন? রেনাল ফেলিয়ার হতে কিভাবে? পাইলোনেফ্রাইটিস স্যার। আপার ইউটিআই। ইয়েস, খুবই ভালো বলেছেন যে এখন তো সিস্টাইটিস আছে, তাহলে এখান থেকে আপার ইউটিআই হয়ে যাবে, নাম্বার 1। দেন এরপরে কি হবে, আরেকটু বের করেন। ব্যাকটেরিয়াকে তো কিডনি পর্যন্ত উঠিয়ে ফেলেছেন, এবার আরেকটু কিডনি থেকে বের করে দেন। স্যার কি হবে? সেপ্টিসেমিয়া ডেভেলপ করতে ইয়েস, পারে স্যার। ফাইন। তাহলে আপার ইউটিআই হবে, আরো পরে এটা সেপ্টিসেমিয়া এন্ড সেপটিক শক হবে। ঠিক আছে, প্লাস এটা আপার ইউটিআই যখন হয়ে যাবে তখন পেশেন্টের অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হবে, তাই না? জি হবে তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হলে কি সমস্যা? স্যার পেশেন্টের স্যার হচ্ছে রেনাল ফাংশন হচ্ছে ডিটেরিয়েট করবে স্যার রাইট। অ্যাকিউটলি স্যার। সেই ক্ষেত্রে স্যার রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি স্যার নিড হতে পারে। আচ্ছা, সেটা লাগবে, কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হলে ডেঞ্জারটা কি, কি হয়ে পেশেন্টটা মারা যেতে পারে সাধারণত? রেনাল শাটডাউন হয়। না, রেনাল শাটডাউন হবে। আচ্ছা, শাটডাউন হলে সমস্যাটা কি হবে, অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কি হয় শাটডাউন হলে, কি জানেন আপনারা? পেশেন্ট মারা যায় কেন? চলে যাবে পেশেন্ট। শক কি আসলে কিডনি কি ব্লাড প্রেশার জেনারেট করে? ডিহাইড্রেশন, কিডনি তো পানি আরো বের করে দেয়। ব্লাড পারফিউশন শোনেন, কিডনিতে কোনো সবচেয়ে বড় স্যার ইউরেমিয়া স্যার ডেভেলপ করবে স্যার। না, ওইটা তো ইউরেমিয়া হচ্ছে, কিডনি ফেল করে যে সাইন সিমটমস হয় সেগুলোকে ইউরেমিয়া বলে। শোনেন, এটা খুব সহজ উত্তর, এটা আপনারা জানেন, তাও হয়তো মাথায় আসছে না, আমি বলে দিচ্ছি। একটা পেশেন্টের যদি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়, তাহলে সবচেয়ে যে খারাপ জিনিস দুটো ঘটে, যেগুলোর জন্য পেশেন্ট আসলে মারা যায়, 3টা জিনিস ঘটে। একটা হচ্ছে ভলিউম ওভারলোড। ঠিক আছে, ভলিউম ওভারলোড হয়ে পেশেন্টের পালমোনারি ইডেমা হয়ে যায়, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যেটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস, সেটা হচ্ছে হাইপার ক্যালেমিয়া হয়। ঠিক আছে, হাইপার ক্যালেমিয়া হয়ে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পেশেন্ট মারা যায়। আর নাম্বার 3 হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়। সো একটা কিডনি ফেলিউরের পেশেন্ট কেন মারা যায়, এটার উত্তর হচ্ছে ভলিউম ওভারলোড লিডিং টু পালমোনারি ইডেমা, নাম্বার 2 hyperkalemia leading to ventricular fibrillation and cardiac arrest, and number 3 metabolic acidosis। ঠিক আছে, এগুলো হয়ে পেশেন্ট মারা যেতে পারে। এটা আপনার যে কোনো কোশ্চেন থেকেই ঢুকতে পারে, এই জন্য বলে দিলাম, আপনাকে এখনই বলতে হবে এরকম না, এই জিনিসগুলো তাহলে কমপ্লিকেশনস অফ ইউটিআই। আচ্ছা, আমি এখানে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরির 2টা জিনিস বলেছি যে কিভাবে বুঝবেন। ওকে, একজনের ইউটিআই ছিল, কিভাবে হঠাৎ করে বুঝবেন যে সে আপনার অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি ডেভেলপ করছে? এটা বোঝার উপায় হচ্ছে তার ভমিটিং যদি না থাকে তাহলে ভমিটিং ডেভেলপ করবে, অথবা ভমিটিং আগে থেকে থাকলে ভমিটিং বেড়ে যাবে। নাম্বার 2 হচ্ছে পেশেন্টের অলিগিউরিয়া ডেভেলপ করবে। অলিগিউরিয়া ইজ নট এ সাইন অফ ইউটিআই। ইউটিআই তে তো পেশেন্ট আরো বেশি বেশি বাথরুমে যায়, এখানে দেখা যাবে যে ভলিউম অফ ইউরিন অনেক কমে গেছে। তখন আপনি যদি সিরাম ক্রিয়েটিনিন চেক করেন, তো ক্রিয়েটিনিন উইল বি রেইজড। সো আগে ক্রিয়েটিনিন নরমাল ছিল, এখন ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে, তার মানে রিসেন্ট কিছু হয়েছে যেটার জন্য ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে এবং পেশেন্টের ইউটিআই আছে। তাহলে আপনাকে ধরেই নিতে হবে দিস ইজ অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি
ডিউ টু ইউটিআই। ওকে, এই কমপ্লিকেশনস গুলো আপনারা মাথায় রাখবেন যে হাইপারক্যালেমিয়া, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, ফ্লুইড ওভারলোড দ্যাট লিডস টু পালমোনারি ইডেমা, এগুলো হচ্ছে খারাপ জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, এখন একটু বলে দিই যে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি যদি কারো হয়ে যায়, আপনার ইউটিআই পেশেন্টকে তো আপনি প্রথমে তেমন কিছু রেস্ট্রিক্ট করেন নাই, কিন্তু যখন অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়ে যাবে ওই সময় কিন্তু আপনাকে বেশ কিছু নিয়ম মানতে হবে। সেগুলো হচ্ছে যে আপনার এই জিনিসগুলো খেয়াল করেন যে ফ্লুইড ওভারলোড হচ্ছে, তাহলে এমন কিছু তাকে দেয়া যাবে না যেটাতে ফ্লুইড ওভারলোড আরো বেড়ে যায়, অর্থাৎ তাকে ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, তাকে সল্ট রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, এবং ফ্লুইড ওভারলোড কমানোর জন্য তাকে ডাইউরেটিক্স দিতে হবে। হাইপার ক্যালেমিয়া আছে, তাহলে যেসব খাবারে পটাশিয়াম বেশি সেগুলো দেয়া যাবে না। তাহলে কোন খাবারগুলোতে পটাশিয়াম বেশি থাকে কেউ একটু বলেন তো? স্যার হচ্ছে ফ্রুটস। Yes. banana, So, yes, fruits. ডাবের পানি। হ্যাঁ, ফ্রুটস, ডাবের পানিও তো একটা ফ্রুট, মানে মোটামুটি একটা আপনারা বলতে পারেন ফ্রুট সোর্স। সো এখানে আমাদের তাহলে যখন একেআই ডেভেলপ করে যাবে পেশেন্টের, তাহলে তখন আমাকে অবশ্যই রেস্ট্রিক্ট করতে হবে ফ্লুইড, সল্ট, ফ্রুট জুস অ্যান্ড এনি নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ। অর্থাৎ কিডনির অবস্থা এখন অনেক খারাপ, আপনি যদি এমন কোনো ড্রাগ দেন যেটা কিডনিকে আরো ড্যামেজ করে, তাহলে কিডনি কন্ডিশন আরো বেশি ডিটেরিয়েট করে টোটাল শাটডাউন হয়ে যেতে পারে। আপনাকে তখন জিজ্ঞাসা করতে পারে দু একটা নেফ্রোটক্সিক ড্রাগের নাম বলো। আপনারা কি কাইন্ডলি বলতে পারবেন দুটো নেফ্রোটক্সিক ড্রাগের নাম এখন পরীক্ষায়? ভ্যানকোমাইসিন স্যার, একটা স্যার। আচ্ছা, ভ্যানকোমাইসিন দেখেছেন? জীবনে এনএসাইড দেখেছেন কখনো? জি স্যার, এনএসআইডি, জি স্যার। এনএসাইড দেখেছেন? ওটা বেশি কমন, ওটা আগে বলবেন। হ্যাঁ, ভ্যানকোমাইসিনের থেকে অনেক কমন হচ্ছে এনএসাইড। তাহলে আপনি এনএসাইড বলেন আর অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস বলেন, এই দুইটা মেইনলি ইউজুয়ালি আমরা অ্যাভয়েড করব। ঠিক আছে, ভ্যানকোমাইসিন এত বেশি তো আপনারা দেখার কথাও না। আর ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারক্যালেমিয়া এটা তখন করতে হয় যদি থাকে, এবং যখন এগুলো কিছু করে লাভ হচ্ছে না, পেশেন্টের অবস্থা ডিটেরিয়েট করছে, তখন পেশেন্টকে ইউ উইল সেন্ড দ্য পেশেন্ট টু নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট ফর ডায়ালাইসিস। ঠিক আছে, এই হচ্ছে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরির ম্যানেজমেন্ট। এখানে আমরা একটু আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আপার ইউটিআই, লোয়ার ইউটিআই, ওই পার্থক্যের মধ্যে ধরা হয় যে পাইলোনেফ্রাইটিসে কি হবে। এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যে ফিভারটা খুব হাই হয়, সাথে চিলস রাইগার থাকে, এবং লোইন পেইন হয়, আর রেনাল অ্যাঙ্গেল টেন্ডারনেস পাওয়া যায়, যেটা আমরা নর্মালি পাইলোনেফ্রাইটিসে পাই না। পাইলোনেফ্রাইটিস জানার কারণ হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট কি, ট্রিটমেন্ট কিন্তু সেম, যে take plenty of fluids and antibiotic according to culture sensitivity. But here the difference is in pyelonephritis we give antibiotic intravenously, parenteral antibiotic দিতে হবে, এবং এটা 3 দিন দিলে হবে না, এটা মিনিমাম 2 উইকস দিতে হবে। ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছেন তো? It is intravenous antibiotics for 2 weeks, but it should be chosen according to culture sensitivity. এটাই ডিফারেন্স আপনার সিস্টাইটিসের সাথে। ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক ফর 2 উইকস। কমনলি কি কি দিতে দেখেছেন কেউ কি বলবেন? আপনারা ওয়ার্ড ডেফিনেটলি দেখেছেন, ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিক কোনটা দিতে দেখেছেন ইউটিআইতে? মনে পড়ে কিছু আপনাদের চয়েস? সেফ, হ্যাঁ বলেন বলেন, হচ্ছে তো সেফট্রাইক। ইয়েস, সবচেয়ে কমনলি দেয়া হয় হচ্ছে সেফট্রাইকজন অথবা সিপ্রোফ্লক্সাসিন। হ্যাঁ, স্যার হচ্ছে থার্ড এন্ড ফোর্থ জেনারেশন ফ্লুরোকুইনোলন্স গুলো তো স্যার ইউজ করা হয়। আচ্ছা, ciprofloxacin আসলে is not third generation, it is actually second generation quinolones. Third generation quinolones হচ্ছে levofloxacin, আর fourth generation quinolone হচ্ছে moxifloxacin. So those are reserved drugs actually. Levofloxacin is a very good drug, এটা দেয়া যায়, but it's not much used in our country in parenteral route. Parenteral route UTI তে এখনো ciprofloxacin drug of choice. বাট অ্যাবভ অল আপনি দেখবেন যে মানে যারা অ্যাডমিটেড হয় তাদের মধ্যে অলমোস্ট সবাই কিন্তু দে আর ট্রিটেড উইথ সেফট্রাইকজন। সেফট্রাইকজনটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। এটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন, নট কুইনোলন্স, এটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। বাট এটাই যে ইউজ করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নাই, কিন্তু এটা হচ্ছে ইউ উইল চুজ অ্যাকর্ডিং টু কালচার সেন্সিটিভিটি। ঠিক আছে, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে কোনটা বেশি দেখেছো, তখন আপনি এটার নাম বলবেন। তাহলে এটার ডোজটাও শিখে ফেলবেন। তাহলে কি ডোজে কয়দিন দিবেন তো শিখেছেন, 14 দিন দিবেন না, 2 উইকস। তাহলে কি ডোজে দেওয়া হয় সেফট্রাইকজনটা? 1 gram per hourly।
Yes, 1 gram twice daily, 1 gram 12 hourly for 2 weeks. Fine. So আরেকটা লং কেস হচ্ছে অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস। আপনারা একটু দেখে আসেন তো আমার এখানে পেশেন্টেশন কয়েকটা জমেছে কিনা। ওকে, অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস এটা স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা এই নামেও পরিচিত, এই নামে বেশি পরিচিত। এটার কেস আপনাদের দু একটা থাকে। এটা সিম্পলি পেশেন্টের কমপ্লেইনটা থাকে হচ্ছে গিয়ে চেস্ট পেইন অন এক্সারশন রিলিভড বাই রেস্ট অ্যান্ড নাইট্রেটস, এরকম একটা থাকে। তো হিস্ট্রি আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না, বিকজ ডিটেইলে গেলে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে আপনাদের টাইম অনেক ওয়েস্ট হয়ে যাবে। রিকারেন্ট চেস্ট পেইন এরকম একটা নিয়ে থাকবে ফর 6 মান্থস। দেখেন আমরা এখানে চেষ্টা করেছি রাখার যে রিকারেন্ট কম্প্রেসিভ সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন ফর 2 ইয়ার্স। এটা 2 ইয়ার্স হলে ওটা 6 মান্থস হতে হবে, তাহলে ওইটারও 6 মান্থস করতে হবে বাবা। And pain often radiates to the left arm. Okay. The pain is brought on by exertion and relieved by rest. The pain has no relation with posture or meal. এই জিনিসগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি যে পোস্চার আর মিলের ব্যাপারটা কেন দিচ্ছি, এটা ডিডি এক্সক্লুড করার জন্য পরে কাজে লাগবে, এই জন্যই এটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখেন এখানে হি ইজ এ স্মোকার উইথ 30 প্যাক ইয়ার অফ স্মোকিং হিস্ট্রি। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ischemic heart disease. His father was a diagnosed case of ischemic heart disease and had similar symptoms. So there is a positive family history. তাহলে আমাদের পেশেন্ট যিনি আছেন তার কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে এখন পর্যন্ত খেয়াল করেন তো। একটা হচ্ছে মেইল, একটা হচ্ছে এইজ, ঠিক আছে, then there is a history of smoking and there is a positive family history. যেগুলো নাই হচ্ছে তার ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, এগুলো আমরা কিছু পাই নাই তার হিস্ট্রি, তাই না? ওগুলো থাকলে ভালো হতো। আচ্ছা, এখানে আদারওয়াইজ স্যালিন ফিচার আপনার এক্সামিনেশনে সেরকম কিছুই পাবেন না, কিন্তু আপনাকে সব ভালো করে লিখতে হবে, পার্টিকুলারলি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটা সুন্দর করে লিখতে হবে। যেহেতু আপনি আপনার কেসটা কার্ডিয়াক, ওখানে সব নর্মাল জিনিসগুলো ডিটেইল লিখে দিবেন যে শোড পালস 80 রেগুলার, ব্লাড প্রেশার 130/70 and JVP not raised, এই সবগুলো পয়েন্ট আলাদা আলাদা করে সুন্দর করে লিখবেন। যেখানে আমরা অন্যান্য লং কেসে কিন্তু এত সুন্দর করে সিভিএস গুলো লিখি নাই, কিন্তু এখানে লিখছি সব নর্মাল, তারপরেও লিখছি। কেন লিখছি? বিকজ এটা কেসটা হচ্ছে আপনার সিভিএস এর। সো আপনি সিভিএসটা ডিটেইল দেখেছেন, এটা আপনাকে লং কেসে বুঝাই দিতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই যখন আপনার কেস পড়বে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা স্টেবল এনজাইনা, তখন কিন্তু আপনাকে এগুলো ভালো করে বুঝিয়ে লিখে দিতে হবে। হ্যাঁ, আর স্যালিন ফিচারে দেখেন আমি আগে কিন্তু বিভিন্ন কেসে যখন দেখিয়েছি কার্ডিওভাস্কুলার একটা স্লাইডে শেষ হয়ে যাইতো। এখানে প্রথমে আমরা ওই কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের পালস, বিপি, জেভিপি গুলো দেখালাম, তারপরে একবারে আপনার ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, দেন অসকালটেশন আলাদা করে দেয়া। তো এটা একটু এরকম ডিটেইল করে লিখতে হবে, আপনাকে বলতে হবে। আর আদার সিস্টেমস গুলো এরকম একটানে লিখে যাবেন। এই যে বাট ওই আপনারা যে পরীক্ষায় বলেন যে অল আদার সিস্টেমস ওয়ার নরমাল, এই কথাটা একবারে বলা যাবে না, আপনি এই ভাষাটা ইউজ করতে হবে যে এক্সামিনেশন অফ অ্যাবডোমেন রিভিল নরমাল শেপড অ্যাবডোমেন উইদাউট এনি টেন্ডারনেস, অর্গানোমেগালি, অ্যাবডোমিনাল মাস অর অ্যাসাইটিস, বায়োল সাউন্ডস ওয়াজ নরমাল। এইভাবে বলে দেয়া যে নরমাল জিনিসটাকেই বলে দেয়া, একবার নরমাল না বলে। সো আপনার ডায়াগনোসিস হচ্ছে অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস, অথবা আপনি বলতে পারেন আপনার ডায়াগনোসিস হচ্ছে স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, তাই না, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। তো এটা ডিফারেন্সিয়াল কি রাখতে পারেন আপনি বলেন তো? যার চেস্ট পেইন হয় এরকম সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন, আর কি ডিডি আসে আপনাদের মনে, কি আসে আপনার মন থেকে একজন বলেন। আমার সঙ্গে ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক ওয়েতে যা ইচ্ছা কিছু বলতে পারেন, হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই। আমরা তো আলোচনা করে ঠিক না করলে আপনি যে গ্যাস্ট্রিকের পেইনেও তো সেন্ট্রাল স্যার গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার হতে পারে স্যার। গ্যাস্ট্রাইটিস যেটা, পেরিকার্ডিটিস, পেরিকার্ডাইটিস, দ্যাটস এ গুড ওয়ান, দ্যাটস এ গুড ওয়ান। যিনি পেরিকার্ডাইটিস বলছেন ভালো বলছেন, কোনো সন্দেহ নেই। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, আচ্ছা, কোস্টোকন্ড্রাইটিস, ইয়েস। তাহলে এটা কিন্তু ভালোই বলছেন, যারা যারা বলছেন, অনেকগুলো ডিডি আসছে।
যিনি প্রথমে বললেন যে গ্যাস্ট্রাইটিস, এটা ঠিক আমরা যদি গ্যাস্ট্রাইটিস না বলে যদি বলি যে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ তাহলে ভালো হয়, বিকজ পেশেন্টের তো কোনো অ্যাবডোমিনাল পেইনের হিস্ট্রি নাই। সো এখানে রিফ্লাক্স মানে এক্সক্লুসিভলি রিফ্লাক্স, দ্যার ইজ নো পেপটিক আলসার, ইট ইজ রিফ্লাক্স ডিউ টু রিল্যাক্সড লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার, যেটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, এইটা হতে পারে। তাহলে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সের পেইনটা আপনার প্রিকর্ডিয়ামে থাকবে, এই লোকের পেইনও প্রিকর্ডিয়ামে, দুটাকে আলাদা করার কি কোনো পদ্ধতি আছে? কোনো burning session. ভেরি গুড, ভেরি গুড, ইয়েস। এখানে পেইনটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ, আর গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সে পেইনটা হচ্ছে বার্নিং। এইখানে পেইনটা হচ্ছে ব্রট অন বাই এক্সারশন এন্ড রিলিভড বাই রেস্ট এন্ড নাইট্রেটস। আর গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজে পেইনটা হচ্ছে Relieved by occurs, antacids. it relieved by antacids and it is brought on by lying down. রাত্রে শোয়ার পরে বেশি হয়। কেন হয় জানেন? বুঝতেই পারছেন, শোয়ার পরে গ্র্যাভিটির ইফেক্টটা থাকে না, সো অ্যাসিড ইজিলি রিফ্লাক্সড হয়ে যেতে পারে আরো। হ্যাঁ, তো আপনি একটু জাস্ট যদি খেয়াল করেন, আমরা এখানে যখন হিস্ট্রি বলেছিলাম তখন এই কথাটা বলেছিলাম, দ্য পেইন হ্যাজ নো রিলেশন উইথ পোশ্চার অর মিল। এটা দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে ইট ইজ নট জিএআরডি, ইট ইজ নট রিফ্লাক্স ডিজিজ। ওকে, মিল দিয়ে আমরা এটা বুঝিয়ে দিয়েছি যে ইট হ্যাজ নো রিলেশন উইথ পেপটিক আলসার ডিজিজ অর রিফ্লাক্স ডিজিজ। হ্যাঁ, এইটাই ছিল ইম্পর্টেন্স, যে কেন পোশ্চার এখানে আমরা বলছি। তাহলে রিফ্লাক্স ডিজিজ আপনি ডিডি হিসেবে রাখবেন এবং কেন হ্যাঁ কেন না বলতে পারবেন। এই কেন না এটা বলতে পারাটাই আপনার পরীক্ষার মূল শক্তি, মূল স্ট্রেংথ হচ্ছে এটাই। তাহলে it is angina pectoris, but it is stable angina because there is precordial pain which is compressive, brought on by exertion, radiates to the left arm, relieved by taking rest and taking nitrates. It is not reflux disease because the pain is not burning, the pain has no relation with the posture, it is not brought on by lying down, and it is not relieved with antacids. ঠিক আছে, তাহলে এই কথাটুকু তো বলতে পারবেন না পরীক্ষায়, এত সিম্পল ভাষায়। এই সিম্পল ওয়েতে এই কথাটা বলা মানে আপনার অনার্স মার্ক লং কেসে নিশ্চিত। আচ্ছা, তো জানেন, Sweating থাকতে পারে স্যার। আচ্ছা সোয়েটিং না থাকে না, এটা আমাদের তো স্টেবল এনজাইনা। সোয়েটিং যখন থাকবে তখন আমরা স্টেবল এনজাইনার বলতে পারবো না, তখন জিনিসটা টার্ম হয়ে যাবে এটা অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, যেটা আনস্টেবল এনজাইনাও হতে পারে অথবা এটা অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনও হতে পারে। আর এটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আমি এই জন্য বলছি না, দেখেন একটা পেশেন্টের আপনার হিস্ট্রিটা লম্বা, তাই না, 6 মাসের বা 2 বছরের বা কয়েক সপ্তাহের হিস্ট্রি নিয়ে আসছে। একটা পেশেন্টের এমআই তো এতবার হবে না, এমআই 1 বার 2 বার 3 বার হবে, তারপরে মারা যাবে পেশেন্ট, তাই না? তো একই পেইন বারবার 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 হচ্ছে, ইটস নট এমআই। হ্যাঁ, এমআই হলে তো একবার হবে, আবার কিছুদিন পর হয়তো যদি আরেকবার হয়, তারপর থার্ড টাইম হলে তার মারাই যাবে, ব্যাপারটা এরকম। This is not MI because the pain is not severe. Patient actually has no sweating, there is no nausea or vomiting. এই কারণে হচ্ছে এমআই থেকে আমার যেহেতু একটা লং টার্ম একটা একই রকম মডারেট একটা পেইন বা মাইল্ড একটা পেইন, বাট লং টার্ম ধরে আছে এবং পেইনটা রেস্টে কখনো হয় না, পেইনটা অলওয়েজ এক্সারশনের পরে হয়, হাঁটাহাঁটি করলে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে হয়। এমআই পেইন তো এরকম না, এমআই পেইন যে কোনো সময় হতে পারে এবং রেস্ট নিলে সেটা কমবে না এবং নাইট্রেট নিলেও সেটা কমবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আপনি এমআইটা না বলাই এখানে ভালো হবে। ঠিক আছে, আরেকজন একটা পেইনের কথা বলেছেন পেরিকার্ডাইটিস, এটা আমার কাছে আমি ডিটি হিসেবে রাখি নাই, বাট কেউ যদি বলেন আমি তাকে অবশ্যই খুশি হব, যে যিনি বলেছেন তাকে আমি অবশ্যই প্রেজ করি যে খুব সুন্দর একটা ডিডি উনি এনেছেন পেরিকার্ডাইটিস। তো তাহলে আপনি আমাকে শুধু এতটুকু বলেন যে এই পেশেন্টের পেইনটা কেন পেরিকার্ডাইটিস না, আপনি শুধু এতটুকু বলে দেন, যিনি বলেছেন আপনার নামটা বলবেন এবং সাহস করে কেন পেরিকার্ডাইটিস না বলছেন এটা একটু বলে দেন। জি, আপনার নাম বলেন। স্যার আমার নাম শ্যামা। শ্যামা জি বলেন। স্যার পেরিকার্ডাইটিসটা রাতে বেশি হয়, আর কিছু? সুপাইন যে পজিশন ওই সময় বেশি হয়, কিন্তু অ্যাঞ্জিনা আচ্ছা। পেক্টোরিস এটার সাথে রিলেশন নাই। আচ্ছা, আর মিল হচ্ছে এমনিতে পেইনের নেচারের দিক থেকে দেখতে তো মিল রেট্রোস্টার্নাল পেইন। বাকি সাইট কিন্তু সেম। হ্যাঁ, যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে পেরিকার্ডাইটিস এর পেইনটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট,
এই পেরিকার্ডাইটিস এর পেইনটা এরকম যাবে আসবে সেরকম না। নাম্বার ওয়ান, আপনার পেশেন্টের পেইন কিন্তু হাঁটাহাঁটি করলে হয়, রেস্ট নিলে চলে যায়, নাম্বার ওয়ান, তাই না? আপনার পেশেন্টের পেইনটা হচ্ছে রিকারেন্ট পেইন, আর পেরিকার্ডাইটিস এর পেইনটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট পেইন। ইভেন এটা কয়েক মাসও থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু পারসিস্টেন্ট পেইন, এই একটা ডিফারেন্স। নাম্বার টু, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে ইন পেরিকার্ডাইটিস ইউ এক্সপেক্ট পেরিকার্ডিয়াল রাব অন অসকালটেশন, যেটা কিন্তু এই পেশেন্টের নাই। তো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নট পেরিকার্ডাইটিস। বাট আপনি যে একটা সুন্দর ডিডি রেখেছেন, এটা পরীক্ষায় বললে খুব ভালো হবে, আমি বলবো, আমি নিজেও রাখি নাই, বাট ইটস এ ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল টু সে ইন দ্য এক্সাম। হ্যাঁ, যিনি রেখেছেন, হ্যাটস অফ টু হার। তো আমাদের ডিডি গুলো আমরা একটু দেখি। ডিডি দেওয়ার আগে আমরা প্রথমে দেখিনি যে এটা ওয়াই ইট ইজ অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস, এই কথাটার ব্যাপার, যে এই যে আমাদের সব পয়েন্টগুলো, রিকারেন্ট কম্প্রেসিভ প্রিকর্ডিয়াল পেইন প্রিসিপিটেটেড বাই এক্সারশন, relieved by rest, radiation to left arm, there is a smoking history and positive family history. And এখানে রিলিভ বাই রেস্টের সাথে যদি হিস্ট্রি থাকে আপনি বলতে পারেন রিলিভ বাই নাইট্রেটস। তো নাইট্রেটসটা কিভাবে বুঝবেন? নাইট্রেটস এর হিস্ট্রি আছে, এটা কিভাবে বোঝা যায়? পেশেন্ট কি বলে বলেন তো ইউজুয়ালি? আমরা যখন আপনি একটা ওষুধ ব্যবহার করেন, কি একটা ওষুধ না, সরাসরি পেশেন্ট বলে আমি জিহ্বার নিচে একটা স্প্রে দিলে বা জিহ্বার নিচে একটা ট্যাবলেট দিলে একটু পরে কমে যায়। হ্যাঁ, এই কথাটা বললে আপনি বুঝে যাবেন, ঠিক আছে? কমনলি কিন্তু স্প্রে ইউজ করা হয়, ট্যাবলেট আস্তে আস্তে উঠেই যাচ্ছে। সো আমার ডিফারেন্সিয়াল ছিল গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, কোস্টোকন্ডাইটিস এবং সাইকোজেনিক চেস্ট পেইন। বাট আপনি যদি কেউ যদি পেরিকার্ডাইটিস রাখেন, দ্যাটস মোস্ট ওয়েলকাম, কোনো সমস্যা নাই। বাট ডিডি যত কম হয় তত ভালো, এটা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, যেমন আপনার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের সিমেলটেনাসলি যত সংখ্যা কম হয় তত ভালো। এই জন্য পরীক্ষায়ও যে কোনো কিছু ডিডি যত কম হয় তত ভালো, প্যাচ কম লাগে, বুঝতে পারছেন? তাহলে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স নিয়ে আমরা কথা বললাম। সো এটা কোস্টোকন্ড্রাইটিস কেন না, এই সম্বন্ধে কিছু বলেন। একটা ছেলে আমাকে বলছিলেন, তিনি বললেন যে কোস্টোকন্ড্রাইটিস তার একটা ডিফারেন্সিয়াল ছিল, খুব ভালো একটা ডিফারেন্সিয়াল। আপনি একটু বলেন তো কোস্টোকন্ড্রাইটিস কেন আপনি কনসিডার করছেন, দ্যাট মিনস পয়েন্টস ইন ফেভার, এবং কেন এটাকে আসলে প্রফেশনাল না রেখে ডিফারেন্সিয়াল বানিয়ে দিচ্ছেন, অর্থাৎ পয়েন্টস এগেইনস্ট। এটা একটু বোঝায় বলেন কোস্টোকন্ড্রাইটিস ব্যাপারটা। বলেন সাহস করে বলেন, আমাকে আপনারা কি ভয় পান নাকি? আমি খারাপ মানুষ এত? আমার চেহারা খুব খারাপ হইতে পারে, কিন্তু আমি মানুষ এত খারাপ না, আমি ভিন্ডিকটিভ মানুষ না। হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি খুবই সফট একটা মানুষ। বলেন। স্যার, কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেইনটা তো লোকালাইজড একটা পেইন থাকে, আর হচ্ছে অ্যানজাইনা পেক্টোরিসিস যে পেইনটা, সেটা তো আমরা দেখতেছি রেডিয়েট করতেছে এবং লেফট আর্মে যাচ্ছে, কিন্তু কোস্টোকন্ড্রাইটিসে রেডিয়েশনের কিছু থাকে না। রাইট, এটা খুব ভালো বলেছেন। কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেইন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে রেডিয়েশন কখনোই হবে না। নাম্বার টু হচ্ছে কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেইনটা হচ্ছে ডাল, এটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ। কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেইনটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট, আর আপনার পেশেন্টের পেইন হচ্ছে রিকারেন্ট, ইটস নট পারসিস্টেন্ট, রেস্ট নিলে কিন্তু কমে যাচ্ছে। কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেইনটা হচ্ছে দিজ আর ব্রট অন বাই এনি মুভমেন্ট, অর্থাৎ নড়াচড়া করলে পেইনটা বাড়ে, কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার নড়াচড়ার ব্যাপার না, এখানে আপনাকে হাঁটতে হবে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে, অর্থাৎ একটা এক্সারশন হইতে হবে, তাইলে বাড়ে। কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেইন ডাজ নট রিলিভ উইথ টেকিং রেস্ট অর টেকিং নাইট্রেটস। আপনার পেশেন্টের পেইন কিন্তু রেস্ট এবং নাইট্রেট দিয়ে কমে যাচ্ছে। ফাইনালি কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর পেশেন্টের লোকাল টেন্ডারনেস থাকবে। আপনি যখন প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশন বলেছেন তখন কিন্তু বলেছেন দেয়ার ওয়াজ নো লোকাল টেন্ডারনেস। দেখি আমি বলেছি কিনা একবার দেখি। ওকে, এক্সামিনেশন অফ দেয়ার ওয়াজ নো লোকাল টেন্ডারনেস, এই কথাটা যে আমরা বলেছি, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং। হ্যাঁ, লোকাল টেন্ডারনেস নাই। সো যখন লোকাল টেন্ডারনেস নাই, it can never be costochondritis. সো এই আমরা জিনিসগুলো লিখেছি যে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সের পক্ষের জিনিসগুলা, বিপক্ষের জিনিসগুলা, পেইন ডাজ নট ইনক্রিজ অন লাইং, পেইন ইজ নট রিলিভড উইথ অ্যান্টাসিড, পেইন ইজ নট বার্নিং, এই জিনিসগুলো আমরা বলেছি। why this is not costochondritis, the pain is recurrent not persistent, pain is not dull, pain does not increase with breathing, coughing or movement, and there is no local tenderness.
ফাইনালি এটা সাইকোজেনিক কেন না? সাইকোজেনিক হতে পারে না? সাইকোজেনিক তো কমন, জি কেন স্যার। এটা সাইকোজেনিক কেন না? সাইকোজেনিক আপনার কেন মনে হচ্ছে সাইকোজেনিক না? কারণ স্যার সাইকোজেনিক পেইনের ক্ষেত্রে স্যার মানে দেয়ার উইল বি মাল্টিপল ভেরিয়েশন, দ্য পেশেন্ট মে সে দ্য পেইন Yes. হ্যাজ লাস্টিং ফর সেভারাল আওয়ার্স without Yes. any associated radiation Localized history or হবে। the character of the pain. Yes, there is a definite nature, location, radiation, duration, aggravating and relieving factor of the pain, which is consistent in every attack. Okay, so in psychogenic chest pain, everything is inconsistent. The patient gives different and unrelated, technically impossible, practically impossible description about the nature, duration, relieving, aggravating factors, which are not consistent with the common knowledge, common medical knowledge. That is why we are not considering the patient to have psychogenic chest pain. তবে আমি বলবো যে আপনারা, যদিও আমি এখানে ডিডির মধ্যে একটা লিখেছি সাইকোজেনিক চেস্ট পেইন, আপনি এটা বাদ দিয়ে দিন। পরীক্ষায় আপনারা এই দুটাই রাখেন, কেউ পেরিকার্ডিটিস চাইলে রাখলেও রাখতে পারেন, ঠিক আছে? বাট আমার মনে হয় সাইকোজেনিকটা আপনারা বাদ দিয়ে দেন ফর ইওর এক্সাম পারপাস, দুইটা রাখেন, দুইটা সুন্দর করে ডিফাইন করেন, তাইলেই হবে, ঠিক আছে? তখন হঠাৎ করে এক্সামিনার আস্ক করতে পারে যে আপনার পেশেন্টের তো এরকম চেস্ট পেইন আছে, আপনি দেখলেন সবই ভালো, আপনি ইসিজি করলেন, ইসিজিতে আপনি কি এক্সপেক্ট করেন এখন বলেন তো? ইনভেস্টিগেশন কি করবেন? অ্যাঞ্জাইনা স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেশেন্টের এখন ইনভেস্টিগেশনস কি করবে? কি টেস্ট করে আপনি এটা ডায়াগনোসিস করতে পারেন? স্যার ফার্স্টে তো স্যার একটা ইসিজি করব স্যার, সেটার ক্ষেত্রে আচ্ছা। স্যার মানে ডিডি গুলো স্যার আমরা অনেক কিছু এক্সক্লুড করতে পারবো, যেমন পেরিকার্ডিটিস এক্সক্লুড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? অন্যগুলো হবে না। তো আপনার এটা ধরে নেন, এটা আপনার পেশেন্ট, আপনার ডায়াগনোসিসটাই ঠিক, অর্থাৎ দিস ইজ স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। তাহলে এই অবস্থায় আপনি আমাকে একটু বলেন ইসিজিতে আপনি কি এক্সপেক্ট করছেন? স্যার ইসিজিতে স্যার there will be changes due to ischemia such as হ্যাঁ, সেটা আপনি স্যার আমাকে বলেন। there will be pathological QOF, আচ্ছা, তারপর then স্যার হচ্ছে এসটি সেগমেন্টটা মানে অ্যাবনরমাল কিছু একটা থাকে, কি কিছু একটা কি হবে বলেন? কিছুটা কি কি যেন একটা থাকে, কি থাকে? ডিপ্রেশন কি কিছু, ডিপ্রেশন না এলিভেশন, কি থাকে? এলিভেশন। এলিভেশন। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন? টিওএফ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে চান? ইনভার্সন থাকতে পারে স্যার, থাকতে পারে ইনভার্টেড টি ওয়েভ হবে স্যার। ইনভার্টেড টিওএফ হবে। আচ্ছা, তো স্যার লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন থাকতে পারে স্যার। আচ্ছা, খুব কঠিন কঠিন জিনিসে চলে যাচ্ছেন। এই আপনারা কি ফাইনাল প্রফে রেডি? লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, এগুলো বলার জন্য রেডি হয়ে আছেন? হ্যাঁ, পরীক্ষায় এত কঠিন কঠিন জিনিস বলেন না। শুনেন, পরীক্ষার নিয়ম হচ্ছে বোবার শত্রু নাই, পরীক্ষায় কথা কম বলবেন। সো আপনার সুবিধা হচ্ছে যে the less you speak, the less number of mistakes you will make, and in the exam it is the number of mistakes you make is counted ultimately. So if you speak less, you will make fewer mistakes and you have more chance to pass. পরীক্ষায় বেশি কথা বলাই যাবে না, পরীক্ষায় ওই পাশের লোকের কথা বলতে দিবেন, আপনি হুহা করে যত পারেন পরীক্ষা আগায় নিয়ে যাবেন। তো ইসিজি আমরা ফার্স্টে করব, ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন ইজ ইসিজি। ইসিজিতে আসলে সাধারণত পাওয়া যায় এসটি ডিপ্রেশন, কখনো কখনো টি ইনভার্সন, ঠিক আছে? তাহলে কি পাওয়া যায়? এসটি ডিপ্রেশন অথবা টি ইনভার্সন, মনে থাকবে? নেভার কিউএফ। কিউএফ হচ্ছে একটা অ্যাকিউট অথবা ওল্ড এমআই এর একটা ফিচার। অ্যাকিউট এমআই কিউ ছাড়াও এসটি এলিভেশন থাকে, টি ইনভার্সন থাকে, ওল্ড এগুলো কিছুই থাকে না। কিন্তু এমআই না হলে কখনো আপনার কিউ হবে না। আপনার পেশেন্টের তো অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন না, ওল্ড মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনও না, আপনার পেশেন্টের হচ্ছে স্টেবল এনজাইনা। সো আপনার এক্সপেকটেশন হচ্ছে এখানে আইদার এসটি ডিপ্রেশন অর টি ইনভার্সন অর বোথ, মনে থাকবে? ইয়েস স্যার। জি, এখন আমি তখন নেক্সট কোশ্চেনটা করব। আপনি পেশেন্টের ইসিজি করলেন, আপনার হিস্ট্রি একদমই সাজেস্টিভ অফ অ্যাকিউট স্টেবল এনজাইনা, ইসিজি আসলো একদম নর্মাল, এটা কি হতে পারে?
নাকি আপনার কোনো ইসিজি তে সমস্যা হয়েছে, কি মনে হয়? হইতে পারে স্যার। স্যার ECG কেন হতে পারে, কেন হতে পারে বলেন তো দেখি। স্যার রেস্টে তো মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন মানে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে তো আমরা বলি যে হচ্ছে যে অক্সিজেন ডিমান্ড আর অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশনের মধ্যে ইমব্যালেন্স হয় স্যার। তো স্টেবল ইঞ্জিনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে রেস্টে অক্সিজেন ডিমান্ড ফুলফিল থাকতে পারে, ওই ক্ষেত্রে ইসিজি আমরা চেঞ্জ নাও পেতে পারি। আপনার পেশেন্টের সিমটম হয় এক্সারশনের সময়, আর আপনি ইসিজি করেন পেশেন্টকে শোয়া, তাহলে এই অবস্থায় কিভাবে আপনি এক্সপেক্ট করেন ইসিজি চেঞ্জ হবে? তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্টেবল এনজাইনা পেশেন্টের ইসিজিতে আসলে কিছু পাওয়া যায় না। ইসিজি ইজ নর্মাল ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস অফ স্টেবল এনজাইনা পেশেন্টস। তাহলে এখন ওর ক্ষেত্রে কি করবেন এটা বলেন। ইসিজি আসছে নর্মাল, এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট। ইয়েস। এরপরে নেক্সট যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট, ঠিক আছে। নেক্সট করবেন হচ্ছে ইটিটি, এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট। এই কথা বলতে আমরা অলরেডি বলে ফেলছি কোস্টোকন্ড্রাইটিস এর ব্যাপারগুলো। তো এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্টে আপনি কি এক্সপেক্ট করেন? এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্টে আপনি এক্সপেক্ট করেন যে এখানে এসটি ডিপ্রেশন, টি ইনভার্সন এগুলো আসতে পারে। আচ্ছা, আর কি কি টেস্ট কমনলি করা হয় একটা স্টেবল এনজাইনার পেশেন্টের? আপনার পেশেন্টের ইটিটি ছাড়া আর কি করবেন, আর কি টেস্ট করবেন বলেন? আর কি টেস্ট করা যেতে পারে? মার্কার গুলো করবে, কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক বায়োমার্কার মার্কার, করা যেতে পারে স্যার। মার্কার কি এক্সপেক্ট করেন আপনার পেশেন্টের মার্কার? স্যার যদি স্টেবল এনজাইনা হয় তাহলে স্যার নরমাল আসবে। এমআই এক্সক্লুড করার জন্য। আচ্ছা, আপনি তো ডিফারেনশিয়াল হিসেবে এমআই রাখেনই নাই, ঠিক আছে। তারপরে যদি আপনি বলেন, আপনি বলতে পারেন আই উইল গো ফর কার্ডিয়াক মার্কারস টু এক্সক্লুড অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। কোনটা করি সবচেয়ে কমনলি কার্ডিয়াক মার্কার? একটা যদি বলি, হ্যাঁ ট্রোপোনিন টি, যে কোনো একটা করলেই হয়। এই দুটার যে কোনো একটা আমরা কমনলি করি, ফাইন। এছাড়া এগুলো আসলে সাধারণত করা হয় না। যদি অ্যাকিউট এমআই তো আমরা মানে আসলে প্রথমে বুঝে ফেলি, ওটা তো ওইদিকে চলেই যায়। কিন্তু যখন স্টেবল এনজাইনা পেশেন্ট একই সিমটম নিয়ে বারবার আসছে, স্টেবল এনজাইনার পেশেন্ট যখন আপনার কাছে আসবে, তখন কিন্তু আপনি আসলে এই জিনিসগুলো তখন আর দেখবেন না। তখন রেদার আপনার পেশেন্টের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা সেগুলো আপনি খোঁজার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে। তো কিছু নন ইনভেসিভ ব্লাড টেস্ট আমরা অবশ্যই দিব পেশেন্টকে। এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডায়াবেটিক স্ক্রিনিং এবং লিপিডেমিয়া স্ক্রিনিং। অর্থাৎ আমি তাকে ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল, ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ, 2 আওয়ার্স আফটার 75 গ্রাম ব্লাড গ্লুকোজ এবং হিমোগ্লোবিন A1C, এই টেস্টগুলো আমি তাকে অবশ্যই করতে দিব। যদি সে হিস্ট্রিতে ডায়াবেটিস বলে আর না বলে, এগুলো যেহেতু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টরস, আমি এই টেস্টগুলো তাকে অবশ্যই করতে দিব, ঠিক আছে। ওজিটিটি, হিমোগ্লোবিন A1C, ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল টু ডিটেক্ট দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে। ডায়াগনোসিসের জন্য আমি ফার্স্ট লাইনে ইসিজি করব, ইসিজি নেগেটিভ হলে ইটিটি করব, আর রিস্ক ফ্যাক্টর দেখার জন্য আমি এই তিনটা ম্যান্ডেটরি করব। ইসিজির ফাইন্ডিং হচ্ছে এসটি ডিপ্রেশন, টি ইনভার্সন। ECG may be normal. So what to do if the ECG is normal? Exercise tolerance test. Fine. ট্রিটমেন্ট কি করবেন এই লোককে? কিভাবে ট্রিট করবেন? মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে সেগুলোকে মানে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে হবে। বলেন, একটু বলেন শুনি একটু, কি কি কন্ট্রোল করবেন? যদি পেশেন্ট একটু অবস্থা থাকে, বলবো যে ডায়েট রেগুলেট করার জন্য, স্মোকিং স্টপ করার জন্য। সবার আগে ইকোস্প্রিন শুনেন, স্মোকিং সবার আগে বলতে হবে। হ্যাঁ, এটা হলো 1 নাম্বার। হ্যাঁ, আপনি প্রথম কথা শুরুই হবে হচ্ছে গিয়ে যে স্টপ স্মোকিং, এটা হচ্ছে নাম্বার 1 কথা। তারপরে যা খুশি বলেন, হ্যাঁ, বাকি কথা পরে হবে, ঠিক আছে। এরপরে আপনি বলেন যে control of other modifiable risk factors, like if the patient is diabetic, the control of blood glucose. If the patient has dyslipidemia, then correction of lipid profile. If the patient is obese, reducing the weight. And patient should be encouraged. If the patient has hypertension, control of blood pressure, এগুলো আমি করব। কিন্তু আপনার ডিজিজের জন্য স্পেসিফিক্যালি আর কি করতে পারেন? ড্রাগ নাইট্রেট দিবেন? আপনি প্রশ্ন করেন না, উত্তর দেন। আপনি তো আমার প্রশ্ন করছেন। নাইট্রেট দিব, তারপরে
লো ডোজ ইকোস্প্রিন দিব। আচ্ছা, ইকোস্প্রিন, আপনি কি সেফ 3 নাকি যিনি ইকোস্প্রিন বললেন? স্যার অ্যাসপিরিন দিব। মানে আপনি না কি স্যার, সেফ 3 না বলেছিলেন? না। আপনি বলেন নাই। আচ্ছা, আমি কিন্তু মনে মনে খুশি হচ্ছি। হ্যাঁ, আমি যদিও আপনাকে সাবধান করছি, কিন্তু আমি কিন্তু মনে মনে খুশি হচ্ছি এই জন্য যে আপনারা যে ওষুধ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এটাই খুব বড় একটা জিনিস। হ্যাঁ, এটা আপনার একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজার। বিশ্বাস করবেন না, এই এক্সপোজার আপনার পরীক্ষার দিন আপনার কনফিডেন্স অনেক বাড়ায় দিবে। বলবো যে এটা আপনার জন্য খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, পরীক্ষায় অ্যাসপিরিন বললেন, সেটা ভালো। আপনি যদি মুখ ফসকায় ইকোস্প্রিন বলে ফেলেন, এক্সামিনার আপনাকে হালকা একটা ধমক দিলে মনে মনে কিন্তু আমার মতো খুশি হবে, ওষুধ হাতাহাতি করে। বুঝতে পারছেন? পরীক্ষাটা কিন্তু এরকম, এটা কিন্তু খুব ইনফর্মাল একটা পরীক্ষা, বুঝছেন? ফাইনাল প্রফের ভাইভাটা খুব ফ্রেন্ডলি একটা পরীক্ষা। এখানে মানে আপনি ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আপনি অন্য নন ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাগুলো যে দিয়ে আসছেন, ভাইভায় আপনার যে গম্ভীর একটা অন্যরকম পরিবেশ, পরীক্ষাটা খুবই একটা ফ্রেন্ডলি পরিবেশে পরীক্ষা হয়। কারণ আপনি পাস করার পরের দিন কিন্তু ইউ আর মাই কলিগ। মেবি আই এম আ বিট ওল্ডার দ্যান ইউ, বাট স্টিল পাস করে রেজাল্ট বেরোয়ার পরে ইন্টার্নশিপ শুরু করার পরের দিন থেকেই আপনি আমার কলিগ। হ্যাঁ, সো এখানে কিন্তু পরীক্ষাটা অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি হয়। আচ্ছা, একজন বলেছেন অ্যাসপিরিন দিবেন, তিনিই বলেছেন নাইট্রেট দিবেন। আর কেউ কিছু বলতে চান কিনা? আচ্ছা, আমি বলে দিই। হ্যাঁ, যে স্যার ক্লোপিডোগ্রা কি দেওয়া লাগতে পারে? হ্যাঁ, দেয়া লাগতে পারে, দেয়া লাগবে না এরকম ব্যাপার নাই। যে অ্যাসপিরিন খেতে পারবে না তাকে ক্লোপিডোগ্রা দিতে হবে, স্ট্যাটিন দিতে হবে। এটা খুব ম্যান্ডেটরি। স্ট্যাটিন লিপিড প্রোফাইল যাই হোক না কেন, স্ট্যাটিন আপনাকে দিতেই হবে। হ্যাঁ, স্ট্যাটিন লো ডোজে হলেও দিয়ে রাখতে হয়। 3টা ড্রাগ আমাদের ফার্স্ট লাইন। আমরা ইউজুয়ালি পেশেন্টদের বলি 3টা ড্রাগ রেগুলারলি খাবেন। একটা হচ্ছে অ্যাসপিরিন, একটা হচ্ছে বিটা ব্লকার, আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিন। সাথে যখন আপনার সিমটম হবে তখন সাবলিঙ্গুয়াল নাইট্রেট দিবেন। এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ট্রিটমেন্ট। তাহলে বেসিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রেগুলার ইউজ অফ অ্যাসপিরিন, বিটা ব্লকার এবং স্ট্যাটিন। এন্ড ইফ দ্য পেশেন্ট জি ইফ পেশেন্ট বলেন ইজ বলেন। ডায়াবেটিক, বিটা ব্লকার দিব কি না? আচ্ছা, প্রথম কথা, স্যার অ্যাজমা থাকলেও তো বিটা ব্লকার দিতে পারবো না ফাইন স্যার। ফাইন, আজমা ডায়াবেটিস এটা দিতে পারবো না তো। অবশ্যই যে কোনো ড্রাগের ক্ষেত্রেই আপনাকে এই জিনিসটা ধরেই নেওয়া হয়, ইফ দেয়ার ইজ এনি অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন অর ইভেন সিরিয়াস রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, ওই ড্রাগ আপনি ইউজ করতে পারবেন না। এখন যাদের ক্ষেত্রে, যেমন একটা পেশেন্টের খুব সিভিয়ার পেপটিক আলসার ডিজিজ আছে, ওকে তো আপনি অ্যাসপিরিন দিতে পারবেন না, ঠিক আছে না? একটা পেশেন্টের এরকম যদি হয়, তাহলে তখন আপনাকে অল্টারনেট চিন্তা করতে হবে। এটা আমার হচ্ছে যে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন যদি না থাকে, তাহলে আমার ফার্স্ট লাইন ড্রাগ গুলো হচ্ছে অ্যাসপিরিন প্লাস বিটা ব্লকার প্লাস স্ট্যাটিন। এখন যার এই ড্রাগ গুলার কোনোটা আমি দিতে পারবো না, তখন তাকে আমাকে অল্টারনেটিভ ড্রাগ দিতে হবে। যদি আমি অ্যাসপিরিন, অর্থাৎ এটা অ্যান্টিপ্লেটলেট, এটা যদি আমি দিতে না পারি, ফর এক্সাম্পল পেশেন্ট টলারেট করতে পারে না, অ্যাসপিরিন দিলে পেশেন্টের সিভিয়ার পেপটিক আলসার ডিজিজ হয়, অথবা পেশেন্টের হিস্ট্রি আছে পেপটিক আলসার ব্লিড করার আগে, তো এরকম পেশেন্টকে তো আমি অ্যাসপিরিন দিতে পারবো না। সেকেন্ড চয়েস হবে ক্লোপিডোগ্রাল। ঠিক আছে? যদি ইফ অ্যাসপিরিন ক্যানট বি গিভেন, ইউ ক্যান গিভ ক্লোপিডোগ্রাল ইনস্টিড। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যদি বিটা ব্লকার আমি দিতে না পারি, মনে রাখেন এখন আপনাদের সেই আগের যুগের বিটা ব্লকারের খবর নাই। আপনারা বিটা ব্লকারের নাম বললে কোনটা জানি আগে বলেন? প্রোপানল। রাইট, প্রোপানল বিটা ব্লকার, কোনো সন্দেহ নাই। ইট ইজ দ্য আইকনিক বিটা ব্লকার, বাট ইট ইজ নট আ কার্ডিয়াক ড্রাগ নাও। এটার ইউজ কিন্তু নন কার্ডিয়াক, তাই না? এটা ইউজ হয় মাইগ্রেনে, এটা ইউজ হয় পোর্টাল হাইপারটেনশনে, এটার ইউজ হয় হচ্ছে আপনার অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে এবং থাইরয়েডক্সিকোসিসে। এটা কিন্তু এখন আর হাইপারটেনশন অথবা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা হার্ট ফেলিওর, ওগুলোতে কখনো ইউজ হয় না। তো ইফ বিটা ব্লকার ক্যানট বি ইউজড সামহাউ, অর বিটা ব্লকার দেওয়ার পরেও আপনার সিমটম ঠিক মতো কন্ট্রোল হচ্ছে না, আপনার বেশি বেশি সিমটম হচ্ছে, দেন ইউ ক্যান গো ফর আদার ড্রাগস। এখন সেকেন্ড কি রিজার্ভ ড্রাগস আছে, সেই নামগুলো আপনি একটু জেনে নেন। সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস আপনি ইউজ করতে পারেন, লং অ্যাক্টিং নাইট্রেটস আপনি ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এবং লং অ্যাক্টিং নাইট্রেটস। ঠিক আছে, মনে থাকবে? এখন আমাকে একটু বলেন, পরীক্ষায় তো লং কেস তো খুব প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা, আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কোনটা দেখেছেন
ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে ব্যবহার করতে? এবার বলেন দেখি উত্তরটা একটু। হুইচ ক্যালসিয়াম? ক্যাফিডিপিন। স্যার স্যার ভেরাপামিল ভেরাপামিল ভেরাপামিন স্যার। আচ্ছা, আপনারা কি দেখেছেন এটা নাকি এমনি বলছেন? স্যার পড়েছি আচ্ছা, কোথায় পড়েছেন নামটা শুনি জায়গাটা? স্যার, মানে ওয়ার্ডে একবার পড়েছিলাম, ওয়ার্ডে স্যার পড়িয়েছিল। আচ্ছা, কোনো বই কি পেয়েছেন? পাননি? আমি আপনাদের একটু প্র্যাকটিক্যাল একটা জিনিস বলে দিই। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যেগুলো আছে সেগুলা হার্টের উপর কাজ করে, আবার ভেসেলের উপরও কাজ করে। তো কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আছে যারা এক্সক্লুসিভলি ভেসেলে কাজ করে, ওদের হার্টের উপর কোনো কাজ নাই। ওরা কখনোই ওদের ইউজ হচ্ছে একমাত্র অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ হিসেবে। যেরকম আপনি যেটার নাম বলেছেন নিফেডিপিন, এরপরে এসছে অ্যামলোডিপিন, এখন তো অ্যামলোডিপিনও পুরনো হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে সিলনিডিপিন। আর কিছু ড্রাগ আছে যেই ড্রাগগুলা এক্সক্লুসিভলি হার্টের উপর কাজ করে। এই ড্রাগগুলা সাধারণত এইরকম ড্রাগ হচ্ছে গিয়ে আপনার ভেরাপামিল। ভেরাপামিলের আসলে যদিও এটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে থিওরিটিক্যালি পসিবল টু ইউজ ইট, আমরা করি না। ভেরাপামিল ইজ মেইনলি ইউজড ফর অ্যারিথমিয়া। সাধারণত ভেরাপামিল ইউজ করা হয় এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এবং সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এই দুইটা ডিজিজে, এই দুইটা অ্যারিথমিয়াতে। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে আমরা ভেরাপামিল ইউজ করি না। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে আমরা যেই ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারটা সাধারণত ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডিলটিয়াজেম। ঠিক আছে? পরীক্ষায় যদি কখনো জিজ্ঞেস করে যে কোন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারটা তুমি দেখেছো দেয়া হয়েছে, আপনি বলবেন ডিলটিয়াজেম। তখন সে মাথা উঁচু করে বলবে কেন নিফেডিপিন দেয়া যায় না, দেয়া যায় না? আপনি তখন কনফিডেন্টলি বলে দিবেন স্যার দে আর ভেরি গুড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স, বাট অ্যাজ দে হ্যাভ নো অ্যাকশন অন হার্ট, they are mainly used as antihypertensives. They are not used for ischemic heart disease. তখন বলবে কেন হার্টের উপর তো ভেরাপামিলের কাজ আছে, ওটা দিবা না? বলে স্যার থিওরিটিক্যালি পসিবল দেয়া, বাট ভেরাপামিল আমরা দেখেছি মেইনলি ইউজড ফর এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। ভেরাপামিলকে স্যার আমরা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে দিতে দেখি নাই, রাদার আমি দেখেছি ডিলটিয়াজেমকে দিতে, এই জন্য আমি এটাই বলেছি। আপনি যদি কনফিডেন্টলি বাংলায় এই স্টাইলে আনসার করে দিতে পারেন পরীক্ষায়, বিলিভ মি এক্সটার্নাল আপনার উপর অনেক অনেক বেশি খুশি হবে, বুঝবে যে এরা হাত নাড়াচাড়া করে, ওয়ার্ডে নাড়াচাড়া করে, শুধুমাত্র বই পড়ে আসে নাই। বুঝতে পেরেছেন? আমরা আগাই, দেরি করে ফেলতেছি। তাহলে ট্রিটমেন্ট এগুলো তো আমরা বললাম, এই যে অ্যান্টিপ্লেটলেট, অ্যাসপিরিন আর ক্লোপিডোগ্রেল বলেছি, বিটা ব্লকার, স্ট্যাটিন। আর ড্রাগ ফর সিম্পটোমেটিক রিলিফ হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট। এইটা ট্যাবলেট হিসাবেও পাওয়া যায়, স্প্রে হিসাবেও পাওয়া যায়। ঠিক আছে? কমনলি স্প্রেটা ইউজ করা হয়। আর কিছু সেকেন্ড লাইন ড্রাগস আছে যেরকম লং অ্যাক্টিং নাইট্রেটস, এটাও গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট ট্যাবলেট। তারপর হচ্ছে ট্রাইমেটাজিডিন। আর কার্ডিও অ্যাক্টিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, অত কিছু দরকার নেই, আপনারা শুধু মনে রাখবেন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ডিলটিয়াজেম। ট্রাইমেটাজিডিন কঠিন নাম, আমার মনে হয় এটা ভুলে যান। ঠিক আছে? কঠিন কিছু পরীক্ষায় বলা যাবে না, কঠিন কিছু বলতে গিয়ে ভুল বলার থেকে না বলাই ভালো। হ্যাঁ, পরীক্ষায় হচ্ছে ইটস বেটার টু অমিট দ্যান টু কমিট আ রং থিং। তাহলে এগুলো আপনাদের মনে থাকবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এই পেশেন্টকে যদি আপনি ট্রিটমেন্ট না করেন, এই পেশেন্টটা, এই স্টেবল এনজাইনা পেশেন্টকে যদি আপনি ট্রিটমেন্ট ইভ্যালুয়েশন করে প্রপার ট্রিটমেন্টে না যান, পেশেন্ট স্মোকিং চালায়েই যায়, পেশেন্টের হাইপারটেনশন কন্ট্রোল না হয়, তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না হয়, এই ড্রাগগুলো কোনোটাই যদি না দেন, আলটিমেটলি কি প্রবলেম হবে বলেন? হার্ট ফেলিয়ার হবে। আচ্ছা, হার্ট ফেলিয়ার আগে দিস টাইম পেশেন্ট তো এখন অল্প অল্প স্টেবল এনজাইনাটা আছে, এই জিনিসটা যখন আরো বেশি অ্যাডভান্স হবে, ইয়েস দ্য পেশেন্ট উইল প্রোডিউস আনস্টেবল এনজাইনা, দ্য পেশেন্ট মে প্রোডিউস অ্যাকিউট এমআই, সো অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম হতে পারে। পেশেন্ট ইন দ্য লং টার্ম পেশেন্ট মে ডেভেলপ হার্ট ফেলিওর এবং পেশেন্টের অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করতে পারে, যেরকম এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, কমপ্লিট হার্ট ব্লক, এগুলো ডেভেলপ করতে পারে। These are the complications of stable angina if left untreated. অর্থাৎ নট অনলি স্টেবল এনজাইনা, যদি রিস্ক ফ্যাক্টরস থাকে সেগুলো যদি আপনি কারেক্ট না করেন, আলটিমেটলি এগুলাতে হবে। মনে রাখবেন যে কোনো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ পেশেন্টের যদি হার্ট ফেলিওর হয় সেটাকে আমরা বলি ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি। এই কথাটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি। এখানে তখন এই ডিসক্রিপশনটা আছে, এটা ভাইভাতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে যে এনজাইনার বা স্টেবল এনজাইনার
পেইনটা কেমন, তো আপনি এখন এইভাবে লাইন ধরে বলে যাবেন যে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম কিভাবে বুঝবেন। দেখেন পেইন কিন্তু ওরকমই, ওই কম্প্রেসিভই, কিন্তু সেটা হচ্ছে একটু অ্যাড হয়ে যায় সাডেন সিভিয়ার। সো সাডেন সিভিয়ার কম্প্রেসিভ প্রিকর্ডিয়াল পেইন, সেম রেডিয়েশন, বাট এখন শুধু আর্মে যায় না, রেডিয়েশন টু আর্ম, নেক, জ, ইভেন এপিগ্যাস্ট্রিয়াম, সব জায়গায় যেতে পারে, ঠিক আছে। and associated with sweating and vomiting, not relieved by rest or night rest. এই পয়েন্টগুলো কিন্তু যদি একজনের আগে থেকে স্টেবল এনজাইনার পেইন হতো, এবার ওরকম জায়গাতে ওরকম নেচারালি পেইন হচ্ছে, but this time there is something new. What is new? This time the pain is a more severe. This time the pain is associated with sweating and vomiting, and now the pain is not relieved when the patient takes rest, and the pain is not relieved when the patient takes night rest. So এরকম হলে আপনি ধরে নেবেন যে না, এখন আর এটা স্টেবল এনজাইনার লেভেলে নাই, এটা এখন অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম হয়ে গেছে। সো অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম কি কি আছে বলেন, বলেন, আনসার দেন। স্যার আনস্টেবল অ্যানজাইনা, আর এমআই আর নন স্টিরিলেটেড এমআই। আচ্ছা, এই জিনিসটা আমাকে বলেন তো, যে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে আচ্ছা, তা এমআই দুইবার বললেন কেন? এটা আগে বলেন। নন স্টিরিলেটেড এমআই, আর আপনি যদি বলতেন আনস্টেবল এনজাইনা এন্ড মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, এটা নন এসটি এসটি দুইটাকে ইনক্লুড করে দিত না? তাহলে আপনার একটা কোশ্চেন বাড়তো না? তাহলে এমআই কয় রকম তখন বলতেন, একটা নন এসটি এমআই আর একটা এসটি এমআই। বুঝতে পারছেন আমার কথার উদ্দেশ্যটা? আপনি কম কথা বলবেন আর একটা কোশ্চেন ইনভাইট করবেন যেটার অ্যান্সার আপনি জানেন। জি হ্যাঁ, ওকে। অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে ইসিজি আর একটা হচ্ছে সিরাম কার্ডিয়াক মার্কার। তো ইসিজিতে কি পাওয়া যায় বলেন তো অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে? এবার বলেন, এবার পারবেন, বলেন। ইনভ্যারিয়েবলি কোনটা পাওয়া যায়? নো। তাহলে নন এসটিএমআই নামে কোনো জিনিস থাকবে? ইনভার্সন স্যার। ইয়েস, ইসিজিতে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে একটা জিনিস থাকবেই, সেটা হচ্ছে টি ইনভার্সন। এটা থাকতেই হবে, এটা ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে। স্যার এসটি এলিভেশন থাকবে? ইয়েস, না এটা সব সময় থাকবে না, নাহলে নন এসটিএমআই নামে একটা জিনিস থাকতো না তো। আপনি বললেন না একটা এসটি এলিভেটেড এমআই একটা নন এসটি এলিভেটেড এমআই, যদি সবাই এসটি এলিভেশন থাকতো তাহলে তো নন এসটিএমআই বলে কিছু থাকতোই না। হ্যাঁ, তাহলে টি ইনভার্সন থাকতেই হবে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে। এখন এই টি ইনভার্সন থাকতেই হবে, এর মধ্যে কোন কোন এমআই পেশেন্টের এসটি এলিভেশন এবং প্যাথোলজিক্যাল কিউএফ হতে পারে, বাট টি ইনভার্সন সবারই থাকবে। এটা আনস্টেবল এনজাইনা হোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশনের মধ্যে এটা এসটি এলিভেটেড মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হোক অথবা নন এসটি এলিভেটেড মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হোক, সবার একটা জিনিস কমন, এন্ড দ্যাট ইজ টি ইনভার্সন। এখন এর সাথে যদি প্যাথোলজিক্যাল কিউ থাকে অথবা এসটি এলিভেশন থাকে, সেটাকে আমি বলতে পারবো এটা অবশ্যই এমআই, কিন্তু টি ইনভার্সন সবারই থাকবে। বুঝতে পারছেন? এখন যদি এসটি এলিভেশন না থাকে তাইলে আপনার এমআই বলার ওয়ে হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে যদি ট্রোপোনিন আই অর টি যেটাই করেন সেটা যদি রেজ থাকে, এটা অবশ্যই এমআই। বুঝতে পারছেন এখন? তাহলে যার আনস্টেবল এনজাইনা তার ইসিজিতে কি পাবেন? তাহলে আপনি এখন এই দুইটা পরীক্ষা দিয়ে আনস্টেবল এনজাইনা, নন এসটিএমআই আর এসটিএমআই এই তিনটাকে আলাদা করেন তো, একজন করে ফেলেন সাহস করে। আপনাকে দুইটা জিনিস দেওয়া হলো, ইসিজি স্ট্রিপ দেওয়া হলো এবং ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হলো। এখন আপনি বলেন আনস্টেবল এনজাইনাতে কি হবে, নন এসটি এলিভেটেড এমআইতে কি হবে, এসটি এলিভেটেড এমআইতে কি হবে? স্যার আনস্টেবল এনজাইনাতে হচ্ছে এসটি ডিপ্রেস থাকবে। নট ম্যান্ডেটরি, নাও থাকতে পারে, এসটির কিছু বলেনি না। আনস্টেবল এনজাইনাতে সোজাসুজি বলি, সাডেন সিমটমের সাথে যদি না, ইসিজিতে টি ইনভার্সন থাকবে। আনস্টেবল এনজাইনাতে টি ইনভার্সন থাকবে, বাট এটা ট্রোপোনিন আই বাট টি কোনো রেজ থাকবে না। রাইট। হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট
দেন স্যার যদি Non এসটি STM এলিভেশন থাকে তো নন এসটিএমআই তে শুধুমাত্র নন এসটি তে টি ইনভার্সন থাকবে এবং ট্রোপোনিন আই এবং টিটা রেস থাকবে ফাইন, আর এসটি এলিভেশন আছে দুইটাই রেস থাকবে স্যার yes, এসটি এলিভেশন STO থাকবে দেন থাকবে, এটাও রেস্ট থাকবে। দেখো কি সুন্দর হয়ে গেল। শুনেন, অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে মানেই হচ্ছে গিয়ে টি ইনভার্সন, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই, ঠিক আছে। টি ইনভার্সন উইল নট হেল্প ইন ডিফারেন্সিয়েটিং, টি ইনভার্সন থাকবেই। সাডেন চেস্ট পেইনের সাথে টি ইনভার্সন মানেই অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, মনে থাকবে? জি। এখন আপনি ইসিজি হাতে নেন, ট্রোপোনিন আই রিপোর্ট হাতে নেন। ইসিজিতে যদি আর কিছু না থাকে আর ট্রোপোনিন আইতে যদি আর কিছু না বাড়ে, এটা হচ্ছে আনস্টেবল এনজাইনা, ঠিক আছে। ইসিজিতে যদি আর কিছু না থাকে আর ট্রোপোনিন আই যদি বাড়ে, এটা হচ্ছে নন এসটি এলিভেটেড এমআই। আর ইসিজিতে যদি এসটি এলিভেশন থাকে আর ট্রোপোনিন আই বাড়ে, সেটা হচ্ছে এসটি এলিভেটেড এমআই। এবার বুঝতে পেরেছেন? খুব সিম্পল, টি ইনভার্সন সবগুলোতেই থাকবে, খুবই সিম্পল। আবার আমি রিপিট করছি, দেখেন, আপনার পেশেন্টের সাডেন চেস্ট পেইন, ইসিজি করলেন, টি ইনভার্সন পেলেন। এখন আপনার এটা কি এমআই না আনস্টেবল এনজাইনা, এটা জানা দরকার। আপনি ট্রোপোনিন আই করেন, এবার আপনি দুইটা সামনে নিয়ে দাঁড়ান। ইসিজিতে আর কিছু নাই, ট্রোপোনিন আইও নরমাল, আনস্টেবল এনজাইনা। ইসিজিতে আর কিছু নাই, ট্রোপোনিন আইটা বেশি, এটা হচ্ছে নন এসটিএমআই। আর ইসিজিতে এসটি এলিভেশন আছে, ট্রোপোনিন আই বেশি, এটা হচ্ছে এসটি এলিভেটেড এমআই। খুব সম্ভব, খুব ইজি একটা জিনিস বাবা, কঠিন কিছু নাই। আচ্ছা, পেশেন্টের এটা কি আনস্টেবল এনজাইনা না নন এসটিএমআই না এসটিএমআই, এটা জানার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? জেনে কি কোনো লাভ আছে? না ট্রিটমেন্ট একই? অ্যান্সার করেন। কেউ যেন বলেন অ্যান্সারটা। স্যার ট্রিটমেন্ট অপশন তো আলাদা। নন এসটি এলিভেটেড এমআই যদি হয় স্যার, তাহলে মানে এসটি এলিভেটেড এমআই হলে স্যার মানে পারকিউটিনাস ইন্টারভেনশন লাগতে পারে স্যার, মানে আচ্ছা, আর নন এসটি এলিভেটেড হলে স্যার আমরা নরমালি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিয়ে ম্যানেজ করতে পারি। খুব সুন্দর বলেছেন, খুবই সুন্দর বলেছেন। আপনি শুধু এতটুকু বলবেন যে ইফ ইট ইজ এসটি এলিভেটেড এমআই and the patient arrives within 12 hours of symptom, then there is need for thrombolysis, ঠিক আছে। Otherwise the treatment does not need thrombolysis. So thrombolysis বাদ দিয়ে বাকি ট্রিটমেন্টটা এখন আমাকে বলে দেন। একটা পেশেন্ট যদি অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম অর্থাৎ আনস্টেবল এনজাইনা বা অ্যাকিউট এমআই নিয়ে আসে আপনার কাছে, ইমার্জেন্সিতে আপনি বসে আছেন, আপনার কাছে পেশেন্টটা এসেছে, now how will you manage right now? You have done the ECG, you have done the troponin, now you have diagnosed that this is acute myocardial infarction. Now how will you treat? So emergency management of acute MI, আমাকে 1 মিনিটের মধ্যে বলেন কি বলছেন? নাইট্রেট ফার্স্ট এড এটা আপনার নাম বলেন, তারপর বলেন। অক্সিজেন সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে, তারপর স্যার অ্যাসপিরিন, ক্লোপিড্রল মানে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগগুলো দিতে হবে। ব্যথা কমানোর জন্য আমরা মরফিন দেই। গুড। এতটুকু দেওয়ার পরে যদি আমরা স্যার মানে লোয়ার সেন্টারে থাকে, তাহলে আমরা হায়ার সেন্টারে রেফার করে দিব। আচ্ছা, ফাইন। শুনেন, লোয়ার সেন্টারে আপনি এত কিছু দিবেন না। লোয়ার সেন্টারে আপনি অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল দিয়ে রেফার করে দিবেন, ঠিক আছে। এখন আপনি হায়ার সেন্টারেই আছেন, এনাম যথেষ্ট হায়ার একটা সেন্টার। এবার আপনি কি করবেন বলেন? ফার্স্ট অ্যাসপিরিন দিব, ক্লোপিডোগ্রেল দিতে পারি যাদের অ্যাসপিরিনে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড আছে। তারপরে হচ্ছে প্রিভাস্টেটিন দিব। তারপরে সে যদি পেশেন্ট যদি 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে আসে, তাহলে হচ্ছে পেশেন্টকে হচ্ছে আমরা স্টেপটোকাইনেস দিতে পারি ট্যাবলেট। আচ্ছা, 6 ঘন্টা না 8 ঘন্টা? 6 ঘন্টার মধ্যে। আচ্ছা, একজন 6 একজন 8। যে 6 সে 6ই বলবেন, যে 8 সে 8ই বলবেন, যে 12 সে 12ই বলবেন। হ্যাঁ, এই এত এটা কিন্তু ওই আপনার ব্লাড লেভেল অফ ডিফারেন্ট বায়োকেমিক্যাল থিংস এর রেঞ্জ না। হ্যাঁ, এখানে 2 বলতে যায় না, একদম স্পেসিফিক্যালি একটা বলেন। যে বলবেন, যেটাই বলবেন একটাই বলবেন, ঠিক আছে। এটা আপনার কনফিডেন্স শো করে। 6 থেকে 12 মানে হচ্ছে এটা কনফিডেন্স নাই। হ্যাঁ, আপনি সরাসরি বলবেন 12 ঘন্টা, অথবা আপনি সরাসরি বলবেন 6 ঘন্টা, একবারে কনফিডেন্টলি বলবেন, দ্যাটস গুড এনাফ। হ্যাঁ, তারপরে আর কি? এই ট্রিটমেন্ট এই। আচ্ছা শুনেন, ট্রিটমেন্টটা আর কেউ কি একটু চেঞ্জ করতে চান? তারপরে পারকিউটিনাস ইন্টারভেনশন করতে পারি যদি अवेलेबल থাকে। আচ্ছা,
আচ্ছা, আর কিছু? পারি আর করোনারি ভাইরাস ট্যাবলেট প্যান্টোপ্রাজল। প্যান্টোপ্রাজল, আচ্ছা এটা খুবই প্যান্টোপ্রাজল তো দিবেনই। যদি পেশেন্টের আপনি অ্যাসপিরিন দেন তাহলে তো প্যান্টোপ্রাজল দিবেন। আর কিছু? আমি একটু সহজ করে বলে দিই আপনাদের। আপনাদের বইয়ে এটা অনেক বড় লেখা, আপনাদের গাইড বইয়ে তার থেকেও বড় লেখা। আজকে দয়া করে গাইড বইয়ের যে অংশ থেকে রিটেনটা পড়েছেন ওই অংশটা খুব বিশ্রীভাবে কেটে দিবেন, যেন আর কোনোদিন তাকাইলেও বুঝতে না পারেন কি লেখা ছিল। হ্যাঁ, এত বাজেভাবে আপনাদের গাইড বইতে লেখা, এটা পড়লেই আপনার আরো ভুল হবে, কনফিউশন হবে, পরীক্ষায় ভুল হবে। দয়া করে গিয়ে কেটে দিবেন, যেন আর তাকালেও মনে না আসে যে এটার মধ্যে কি ছিল, এবং দেখলে যেন বুঝতেই না পারেন। আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আপনি আমার ম্যানেজমেন্ট একটু দেখেন। আসলে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, পরীক্ষায় এই অ্যান্সারটা এক্সপেক্টেড। ঠিক আছে, আমি একটু যাচ্ছি ট্রিটমেন্টে। এই হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্ট। পেশেন্ট শুড বি অ্যাডমিটেড ইন দ্য হসপিটাল, প্রেফারেবলি ইন করোনারি কেয়ার ইউনিট। সো আপনার হসপিটালে সিসিইউ আছে, সো ইউ উইল get the patient admitted, then absolute bed rest, high flow oxygen, high dose dual antiplatelet, intravenous morphine, subcutaneous low molecular weight heparin, and finally intravenous thrombolytic in selective cases. এখানে যদি percutaneous PCI হয় তাহলে আপনি intravenous thrombolysis or primary PCI in selective case বলে দিবেন। খেয়াল করেন এই যে আপনি অ্যান্সারটা দিচ্ছেন ওপেন হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন হতে পারে, প্রত্যেকটা লাইনে কোশ্চেন আছে, অ্যাডমিশন ইন করোনারি কেয়ার ইউনিট। আপনি তখন বলতে হবে কেন, আমার মেডিসিন ওয়ার্ড কি দোষ করলো, করোনারি কেয়ার ইউনিটে কেন দিবা। ঠিক আছে, তারপরে বলতে পারে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট। আপনাকে বলতে পারে হাই ফ্লো অক্সিজেন মানে কি। আপনাকে বলতে পারে হাই ডোজ ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটেড বলতে তুমি আসলে কি বোঝাচ্ছ। আপনাকে বলতে পারে ইন্ট্রাভেনাস মরফিন দিলে কি সমস্যা হতে পারে, এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কি করবা। তারপর আপনাকে বলতে পারে ওকে কাকে তুমি আইভি থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট অথবা প্রাইমারি পিসিআই দিবা। তাহলে বুঝতে পারছেন আপনার যে এই জাস্ট আপনি এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে যদি অ্যান্সার করেন, you have plenty of questions ready which are very much known, অর্থাৎ অ্যান্সার কিন্তু আপনি জানেন। এখন আমি একটা কোশ্চেন করি, পেশেন্টকে কেন সিসিইউ তে দিবেন, কেন মেডিসিন ওয়ার্ডে দিবেন না, বলেন। স্যার যে স্ট্রেপ্টোকাইনেসের জন্য। আচ্ছা, আর কোনো কারণ আছে কি? স্যার কন্টিনিউয়াস ইসিজি মনিটরিং লাগবে। ইয়েস, দ্যাটস দ্য রিজন। এইসব পেশেন্ট ইউজুয়ালি বিভিন্ন অ্যারিথমিয়া হয়ে হঠাৎ করে মারা যায়। সাধারণত করোনারি কেয়ার ইউনিটে অ্যাকিউট এমআই পেশেন্টরা সবচেয়ে বেশি মারা যায়, পেশেন্টের ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন ডেভেলপ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মারা যায়। এই জন্য acute myocardial infarction patients or acute coronary syndrome patients should be monitored 24 hours, এবং এটা মনিটর করার জন্য ওয়ে হচ্ছে গিয়ে একটা কার্ডিয়াক মনিটর লাগায় রাখতে হবে আপনাকে। ঠিক আছে, তো মেডিসিন ওয়ার্ডে কিন্তু সচরাচর কার্ডিয়াক মনিটর থাকে না। সো টু মনিটর দ্য কার্ডিয়াক ইসিজি 24 hours উই নিড এ কার্ডিয়াক মনিটর। এটা সিসিইউতে থাকে, এই জন্য আমি পাঠাবো। আপনাদের অ্যান্সার হবে যে the patient should be admitted in coronary care unit because they have cardiac monitors to monitor the cardiac rhythm 24 hours, and also they have more capable manpower to treat acute coronary syndrome. But main কারণটা হচ্ছে মনিটর। ঠিক আছে, নাম্বার 2, what do you mean by absolute bed rest? অ্যান্সার করেন, absolute bed rest মানে কি? স্যার হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড অল মুভমেন্ট। বলেন। পেশেন্ট হচ্ছে স্যার বেড রেস্টেই থাকবে স্যার, সেইখানেই খাওয়া দাওয়া হবে স্যার, এন্ড স্যার সেইখানেই স্যার মিচুরেশন প্লাস ডেফিকেশন করার ব্যবস্থা থাকবে। রাইট, জিনিসটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট মিন্স যে ফুল টাইম অন দ্য বেড, মুভমেন্ট অনলি ডিউরিং ডিফিকেশন। ঠিক আছে, পারলে মিকচুরেশনও বেড পেন দিয়ে করবে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র ডিফিকেশনের কাজে বাথরুমে যাবে। দিস ইজ কল্ড অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা হাই ফ্লো অক্সিজেন মানে কত হলে হাই ফ্লো বলি আমরা?
স্যার FiO2 যদি স্যার 40 to 60% হয় স্যার। এটা কি অ্যানেস্থেসিয়া ক্লাস থেকে ঢুকিয়েছেন? জি স্যার। FiO2 FiO2 মানে কি স্যার হচ্ছে ফোর্সড ইন্সপিরেটরি অক্সিজেন স্যার। আপনারা কি এইসব টার্ম পরীক্ষায় ইউজ করেন ফাইনাল প্রফে? না মানে আপনাদের কি এটা মানে ক্লাসে পড়ানো হয়েছে যে FiO2 এইগুলো আপনারা পরীক্ষায় বলবেন, এই জিনিসগুলো যদি বলে কনফিডেন্টলি ফেস করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই। স্যার বই থেকে স্যার পড়ছি স্যার। আচ্ছা, খুবই ভালো করেছেন। বইয়ে তো এটা লেখা আছে, আসলে এটাই ঘটনা, কিন্তু আপনি যখন পেশেন্টকে দিবেন প্র্যাকটিক্যালি তখন না আপনার পাশে FiO2 দেখা যাবে না, তখন আপনাকে এত লিটার পার মিনিট এভাবে দিতে হবে। এটাই যদি বলতেন, আপনি ওয়ার্ডে গেছেন কিনা এটা বোঝাই যাবে যে আপনি আসলে লিটার পার মিনিটে বলতে পারছেন কিনা। সাধারণত 5 লিটার পার মিনিট, হ্যাঁ, এটা বা তার বেশি যদি হয় সেটাকে আমরা বলি হাই ফ্লো অক্সিজেন। ওকে, আচ্ছা, হাই ডোজ ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট এটা মানে কি স্যার? আপনার নাম বলেন, নামটা বলেন একটু। আর হচ্ছে 300 মিলিগ্রাম স্যার। আপনার নাম বলেন, তারপর এটা বলেন। আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর অ্যান্সার করছেন, নামটা বলেন। এই নাম বলতে তো ভয় পান কেন আপনারা? বলেন না, নামটা বলেন, আমি একটু সবার সঙ্গে একটু পরিচিত হই দুইজনের সাথে। স্যার নাহিয়ান রাব্বি স্যার। আচ্ছা, নাহিয়ান, এখন আপনি বলছেন যে ডুয়াল কি আর হাই ডোজ কি, তাই না? তাহলে বলেন তো ডুয়াল বলতে কি বোঝাচ্ছেন, হাই ডোজ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? স্যার ডুয়াল মানে হচ্ছে স্যার 2 গ্রুপস অফ অ্যান্টিপ্লেটলেট স্যার। কি দেই সাধারণত কমনলি? অ্যাসপিরিন আর ক্লোপিডোগ্রাল। আরেকটা হচ্ছে স্যার ক্লোপিডোগ্রাল স্যার। অ্যাসপিরিন দেই, ক্লোপিডোগ্রাল দেই। কোনটা কত মিলিগ্রাম করে দেই? স্যার হচ্ছে ক্লোপিডোগ্রাল স্যার হচ্ছে 75 মিলিগ্রামের স্যার হচ্ছে 4 ট্যাবলেট স্যার। রাইট, তাহলে খুবই ভালো বলেছেন। 300 মিলিগ্রাম এটা তো পাওয়া যায় না, 75 4 ট্যাবলেট। আর অ্যাসপিরিন? স্যার অ্যাসপিরিন স্যার 300 স্যার। এটা পাওয়া যাইতো আগে, এখন কিন্তু এটাও পাওয়া যায় না, তাহলে এটাও 75 চারটা দিতে হবে। এখন আমরা আসলে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে দেই বলেন তো? প্র্যাকটিক্যালি অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রাল কম্বিনেশন ট্যাবলেট পাওয়া যায়, 75 করে থাকে একটা ট্যাবলেটে, ঠিক আছে? তাহলে এরকম 4টা ট্যাবলেট যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে হয়ে গেল না? জি স্যার। কিভাবে দেই এটা সাধারণত জানেন কিভাবে দেই? ট্যাবলেটটা ভেঙে গুঁড়া করে তারপরে খাইয়ে দিই, বিকজ তাহলে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। এটা কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন, তাহলে বুঝবে যে আপনি নিজে দেখেছেন ম্যানেজ করা। ট্যাবলেট একদম গুঁড়া করে ক্রাশ করে আপনি পানির সাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, মরফিন দিলে কি সমস্যা হতে পারে? স্যার হচ্ছে ভমিটিং, রাইট। তাহলে এই জন্য মরফিনের সাথে কি দিয়ে দিবেন? অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলেন, ইন্ট্রাভেনাস, কারণ এখানে সবে ইন্ট্রাভেনাসই দেওয়া হচ্ছে। ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলেন। জোরে বলেন। স্যার অনডেনসেট্রন স্যার। অনডেনসেট্রন, ইয়েস, অনডেনসেট্রন দিতে পারেন বা প্যালোনিসেট্রন দিতে পারেন, ঠিক আছে? গুড, ভালো বলেছেন। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কাকে আপনি থ্রম্বোলাইটিক দিবেন, অর্থাৎ ইন্ট্রাভেনাস থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট অথবা পারকিউটেনিয়াস থ্রম্বোলাইসিস, যেটা বলে প্রাইমারি পিসিআই, তাই না? কাদের দিবেন এটা? স্যার এলিভেটেড এমআই প্লাস যদি 12 ঘন্টার মধ্যে পেশেন্ট চলে আসে আমার কাছে। আরেকবার বলেন। এসটি এলিভেটেড এমআই এবং পেশেন্ট যদি উইদিন 12 আওয়ার্স এর মধ্যে আমার কাছে মানে সিসি ইউনিটে চলে আসে। চমৎকার আনসার। আপনি যে বললেন আপনার নামটা একটু আমাকে বলেন, এখন যে অ্যান্সার করলেন। প্রণয়, হ্যাঁ, রাইট। আচ্ছা, অসুবিধা নাই। তো প্রণয়, আপনার নামটাই খুব রোমান্টিক একটা নাম, অসুবিধা নেই। খুব শীঘ্রই আপনি এমবিবিএস শেষ করে প্রণয় থেকে পরিণয়ে চলে যাবেন আশা করা যায়। তো এখানে এটাই অ্যান্সার যে not all, if it is ST elevated MI and appears and arrives within 12 hours, হ্যাঁ, তাহলে আমি তাকে এটা দিব। আচ্ছা, এখন আমাকে একটু বলেন তো, what are the early complications of acute MI? কোন কমপ্লিকেশন গুলো আর্লি হয়? শুনেন, পরীক্ষায় আপনারা ডেভিডসন থেকে বলার চেষ্টা করেন, গাইডে ডেভিডসনের চাচা, ডেভিডসনের মামা, বিভিন্ন বই মিলায় আরো অসংখ্য কমপ্লিকেশন মিলে বলা হয়, আমি দেখেছি অসংখ্য থাকে, এত বেশি থাকে যে আসলগুলো আর মনে থাকে না।
স্যার ventricular fibrillation and cardiac arrest. এটা হতে পারে, রাইট। আর কি খারাপ কি হয় কমপ্লিকেশন? অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর, ভেরি গুড, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর, অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। Acute left ventricular fibrillation. আর কি হয়? স্যার কার্ডিওজেনিক শক। ভেরি গুড, কার্ডিওজেনিক শক, ফাইন। এই তিনটাই আসল। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে কমপ্লিট হার্ট ব্লক। তাহলে আমরা দেখে নিই যে আসলে অ্যাকিউট কোন কমপ্লিকেশন গুলা কমন এবং সেগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন হচ্ছে আপনারা এভাবে বলবেন, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর, কার্ডিওজেনিক শক, অ্যারিথমিয়াস। ঠিক আছে, এইভাবে বলবেন। তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটাই হবে কোন অ্যারিথমিয়াটা বেশি হয়। সেটার অ্যান্সার হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া আর ফিব্রিলেশন, যেখান থেকে অ্যারেস্টে যায়, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এবং কমপ্লিট হার্ট ব্লক। ওকে, এই স্টেপ বাই স্টেপ, কিন্তু একবারে সব বলে দিয়েন না। এটা প্রথমে যদি আপনি ভিএফ বলে দেন তাহলে আপনাকে আর ওই কোশ্চেনই যাবে না, টাইম চলে যাবে। ওকে, সো আমরা একটু ব্রেক নেই এখন, হাফ এন আওয়ারের একটা ব্রেক নিয়ে আমরা আবার ব্যাক করবো না। আপনারা বাসায় গিয়ে খেলাধুলা করেন, অনলাইনে থাকেন আর কি, অফলাইন হয়ে যায় না, আবার সবাই আনতে টাইম নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কিছু পেশেন্ট দেখে এসে আমি আপনাদেরকে আবার যোগ দিচ্ছি উইদিন হাফ এন আওয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ।